अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फिजा से रब्ता हो चुका है ना? जी ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरिया। सूरा निसा आयत 5। সূরা নিসার ৫ নম্বর আয়াত। इसके मुतालिक एक अमूमी तबसरा तो अमूमी तौर पर तो इस आयत के मज़मून এই पर আয়াত मैं गुफ्तगू कर चुका সম্পর্কে हूँ पहले। अपने জেনারেল আলোচনা আমি जो করেছি। लुगत के और तफासिर के हवाले मेरे অভিধান सामने এবং हैं, তাফসীরের उनके हवाले যে से সমস্ত बात को आगे बढ़ाता हूँ। রেফারেন্সেস আছে আমার সামনে, সেগুলোর বরাতে এখন अक्सर আলোচনা করব। तफासिर में ज़्यादातर অধিকাংশ তাফসীরে मुख्तलिफ अल्फाज की बहस বিভিন্ন है, শব্দ নিয়ে जिनमें नेहला, বিতর্ক হয়েছে। तिबना, নেহলা, हनीम, তিবনা, मरिया, ये 4 लफ्ज़ हैं হানিয়াম, जिन पर ज़्यादा মারিয়া, এই जोर दिया 4টি गया। শব্দ নিয়ে তারা আলোচনা করেছেন বেশিরভাগ नेहला का जो ক্ষেত্রে। मैंने तर्जुमा आपके सामने रखा নেহলার है, অনুবাদ আমি सब আপনাদের সামনে लुगत की किताबें রেখেছি। और तफासिर इस पर সব অভিধান तकरीबन मुत्तफ़िक़ এবং हैं তাফসীরের ব্যাপারে कि नेहला একমত का যে माना खुशी से देना নেহলার भी অর্থ है হলো और সানন্দে কিছু দেয়া, फरीज़ा के भी। আর নেহলার একটি অর্থ इसलिए হলো उन सब लुगत के हवालों को दोहराने की यहाँ আবশ্যকীয় ज़रूरत नहीं। দেয়ার যোগ্য नेहला अल अता বিষয়। अल নেহলা फ़र्ज़, আল আতা আল अता और ফারদ, फ़र्ज़ दोनों मायनों দান में এবং बयान पाए जाते हैं। अन्नहल ফার্জ। शहद की मक्खी को भी कहते हैं, আর আরেকটি নাহাল নাহাল। लेकिन वो तो कहते ही हैं, भी गलत लफ्ज़ बोला गया है। अन्नहल शहद की मक्खी को আর कहते নাহাল हैं, जिसमें ये মৌমাছিকেও বলা नून হয়। है लाम ये 3 बुनियादी নুন, হে, হুরুफ লাম, इसमें এই তিনটি मुश्तरक हैं। হলো মৌলিক অক্ষর, মূল ধাতু, যা নেহলা এবং নাহলের মূল শব্দ, যা কমন উভয় ক্ষেত্রে। बाकी सब वही हैं जो पहले बातें हो चुकी हैं। लिसान अरब में भी यही मज़मून লেসানুল बयान আরবিও किया একই है। বিষয় বর্ণিত হয়েছে। लिसान अरब ने वही दोनों बातें लिखी हैं। महर को नेहला के तौर पर হক देना মাহেরকে নেহলা হিসাবে इनके नज़दीक ऐसी बात है দেয়া, जैसे कहा जाए कि ऐसी चीज़ दी जाए जिसके এর অর্থ बदले হলো किसी चीज़ की ख्वाहिश ना हो। এমন জিনিস দেয়া ये যার কোনো मुख्तसर सा প্রতিদান পাওয়া एक नया माना इसमें दाखिल লক্ষ্য किया হয় गया না, है। প্রতিদান পাওয়া यानी উদ্দেশ্য नाला হয় না। फरीज़ा भी है নেহলা और ऐसी तोई अता को कहते हैं এটি जो আবশ্যকীয় तोहफे का দান रंग এবং रखती हो, স্বতঃস্ফূর্ত ना कि उसके बदले দানের জন্য किसी এটি चीज़ की ব্যবহার হয়, ख्वाहिश। যার বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করা হয় না। তার জন্য নেহলা শব্দ ব্যবহার হয় আরবিতে। তাফসীরের আলোকে হুজুর বলছেন। बाकी सब लुगत की किताबें या तफासिर অভিধান এবং इसी बहस में उलझी हुई তাফসীর हैं নিয়েই বাকিরা और महाअसल वही है, दो लफ्ज़ों में আভিধানিক আলোচনাই नेहला করেছেন। अता को भी আর कहते हैं और फरीज़ा को भी। তাফসীরের वो माल जो बतौर फ़र्ज़ তাফসীরেও दिया একই जाए ধরনের কথা। और वो माल जो महज तोहफ़तन पेश किया जाए। তোফা হিসাবে দেয়াকেও নেহলা বলা হয়, আর ফরজ বা আবশ্যকীয় अब हनीम দান मरिया पर বা गुफ्तगू আবশ্যকীয় हुई है যা बहुत, দেয়া আবশ্যক, তার জন্য নেহলা শব্দ ব্যবহার হয়। और ये वो হানিয়া মারিয়া आम मानी है जो उर्दू में राइज हैं, रश्ता पश्ता, সাধারণ অর্থ, যা शौक से ও खुशगवार হুজুর বলছে तरीक़े উর্দুতে से ব্যবহার হয় हल्का রাচতা পাচতা। खाना जो এর অর্থ तुम्हें হলো नसीब हो, সানন্দে, जिसका निगलना आसान हो, আনন্দের সাথে जो तुम्हारे স্বেচ্ছায় जिस्म के लिए भी যা তুমি फ़ायदेमंद हो, দাও, रूह के लिए যা भी हिफाज़त पैदा খাওয়া करे। সহজ, দেহের জন্য যা बस ভালো, खुलासा यही है যা सारी बहस का। কল্যাণকর, तमाम अहले যা लुगत ने मुख्तलिफ উপকারী, पहलुओं से
हनिया और मरिया की ইমাম अलग রাগেব अलग হানিয়া तरीके মারিয়ার की আরেকটি পৃথক मुसलमान আলোচনা উঠিয়েছেন। दावत ইমাম में রাগেবে लिखा है লেখা আছে, हर वो चीज़ প্রত্যেক जिसके हासिल বস্তু करने में कोई যা मुशक्क़त ना हो হস্তগত করা और সহজ जिसके नतीजे में कोई बुराई ना আর हो, যা ये অন্যায়ও নয় लफ्ज़ হস্তগত दरअसल করা, खुराक के लिए बोला এইসব जाता এটি है। খোরাকের জন্য हनीम ব্যবহার হয়। खुशगवार হানিয়ান खाने को ভালো कहते हैं খাবারকে বলা হয়, जो बगैर সুখাদ্য तकलीफ के खाया যা भी जाए, সহজে মানুষ यानी खाने খেতে में कोई পারে, दिक्कत ना हो, খেতেও কষ্ট निगलने হয় में না कोई मुश्किल पेश ना এবং आए और এটি उसके अलावा সহজে গলার लजीज भी পথে हो। প্রবেশ করে এবং একই সাথে এটি সুস্বাদু। और लिखते हैं कि हनिया मरिया के कलिमात হানিয়ান खाने और पीने वालों के মারিয়া लिए बतौर दुआ भी হানিয়া इस्तेमाल মারিয়া শব্দ होते हैं। খাওয়া এবং পান করার জন্য দোয়া तुम হিসাবেও खाना खाओ जो ব্যবহার तुम्हें হয়, बचा অর্থাৎ এই सके খাবার তুমি और उसका कोई नुकसान तुम्हें न খাও, पहुंचे। তোমার যেন কোনো ক্ষতি না হয়। হানিয়ান অর্থাৎ সানন্দে খাও আর তৃপ্তি खाना সহকারে का খাও। मतलब है अच्छा হানা खाना तैयार অর্থ किया। হলো ভালো খাবার প্রস্তুত করেছে। खाना तामुर रजुला का হানা मतलब है তাআমুর রাজুলা कि এর खाना অর্থ হলো उसे रास সেই आया और अच्छा খাবার लगा। তার সহ্য হয়েছে এবং তার হজম হয়েছে, তার ভালো লেগেছে এবং তার স্বাস্থ্যের खाना অংশ आहू का হয়ে मतलब গেছে। है उसे खिलाया। হানা আহুর অর্থ হলো তাকে খাইয়েছে। खाना ताम खाना बिगड़ गया हो तो उसे ठीक किया जाए, उसको कहेंगे ठीक करने को खाना ताम कहते हैं। খাবারকে उसने खाने को ठीक ठाक ঠিক किया। করা অর্থাৎ কোনো দিকে যদি কোনো ঘাটতি থাকে তা দূর করা খাবারের ভিতর, এটিকে বলা হয় হানা তাআম। मरा की बहस में ज़्यादातर মারা আর বিতর্কে गले से उतरने के मजमून को पेश किया गया है। खाना अच्छा पका हो और गले से খাবার आसानी से उतर যদি जाए ভালোভাবে बगैर किसी পাকে दिक्कत এবং के, गला तो मरा দিয়ে का माना है সহজেই सागा তা मिन गैर প্রবেশ করে, गससिन, कि खाना এর अच्छा জন্য लगा और তা गले ব্যবহার में হয়। फंसा नहीं। খানা ভালো লেগেছে, গলা থেকে সহজেই গলদকরণ করা সম্ভব হয়েছে। इसकी शान नज़ूल भी एक बयान की এই गई আয়াতের है। একটা শানে নজুলও বর্ণনা করা হয়েছে। तफसीर साफ़ी সাফিতে में লেখা है, আছে, कुलू কুলু हनीम হানিয়া मरिया মারিয়া सायगम সায়গান मिन गैर মিন गससिन গায়রি গাসিন वरुबमा युफ़र्रक़ु बैनहुमा बितख़सीस রুবামা ইউখাসসাসু বাইনা মিন গায়রি यलज़्ज़ुहु लिन्सानु তাখসিসিন। वलमरियो बिमा यहमदु आक़िबतहु। ये इसका এর तर्जुमा অনুবাদ ये হলো होगा कि सायगन वो সায়গান खाना जो गले में ना সেই फंसे, খাবারকে বলা হয় लफ्ज़ों में यूं फर्क যা किया जाता গলাতে है, यानी वो ফাঁসে चीज़ें না, जिससे इंसान लज़्ज़त গলাতে पाता আটকে है। না। और मरी उन वो चीज़ है সায়গান जो যা अंजाम খেতে कार होती है। মানুষের ভালো লাগে, रवायत में আর आता है মরিয়ান कि लोग इस बात को অর্থ गुनाह হলো समझते हैं পরিণামের দিক থেকে कि যা कोई शख्स ভালো। अपनी बीवी को जो कुछ दे चुका है वो उसे वापस ले। ये वही बात है जो कल मैं बयान कर चुका हूँ कि तरद्दुद था, एक दफ़ा तोहफ़ा दे दिया जाए, जब तोहफ़ा कहा जाए तो फिर वो वापस लेना बहुत बुरा समझा जाता था इस्लाम में। अब एक और बहस ये उठी है कि আরেকটি मुखातब বিতর্ক হলো এই আয়াতে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে। और কাতাদা ज़ुजाज और नफ़ी के नज़दीक কাতাদা এবং জুজাজের মতে এখানে স্বামীকে সম্বোধন করা হয়েছে, जैसा कि इससे पहले भी हमदों ही से কেননা ইতিপূর্বে স্বামীদেরকেই সম্বোধন और दूसरे করা कहते হয়েছিল। हैं कि औरतों के অন্যরা वली से বলেন खिताब যে है। মহিলাদের वली ওলিকে क्योंकि अरब ज़माने এখানে जाहिलियत সম্বোধন में করা হয়েছে। औरतों को महर অজ্ঞতার नहीं যুগে करते थे, अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी तो মহিলাদেরকে मुबारकबाद देते মোহর थे, দেয়া হতো না, एहसान करते थे। যার ঘরে মেয়ে হতো তাকে ये কষ্ট फजूल দিত। बहस है, ज़ाहिर है হুজুর मुखातब বলছেন যে सोसाइटी भी है এটি और বাজে কথা। खामद भी है। এখানে সমাজ এবং স্বামী উভয়কে। हज़रमी से হজরবি বর্ণনা করেন যে आम সাধারণ रिवाज রীতি है ছিল যে এক कि ব্যক্তি उसको কাউকে दे देता তার है, বোন उसकी बहन দিত से এবং शादी সে कर देता। সেই ব্যক্তির বোনের সাথে ये বিয়ে लोग করত, महर का बड़ा हिस्सा उन्हें ना देते মেহের थे। তাদেরকে দিত ये না। ये बात হুজুর বলছেন যে हमारे আমাদের मुल्क में आज দেশে तक আজও राज है, এটি প্রচলিত, हिंदुस्तान में भी है, ভারতেও पाकिस्तान में এবং भी, পাকিস্তানেও এই और রীতি इसको আছে। वटे सट्टे की शादी कहते हैं। এর ফলে অনেক और ক্ষতি उससे হয়। बहुत बड़े नुकसानात पहुँचते हैं। हुज़ूर মহানবী सल्लल्लाहु अलैहि সাল্লাল্লাহু वसल्लम আলাইহি ওয়াসাল্লাম सख्ती से मना फरमाया কঠোরভাবে এটি নিষেধ করেছেন। और ये महर को बचाने की হক खातिर एक হক तरकीब মেহের दी थी। এড়ানোর জন্য এটি একটা রীতি कहते थे তারা दोनों অবলম্বন एक করেছে। दूसरे को कुछ न বলে যে दें উভয় পক্ষ একে অন্যকে কিছু और দেবে না। एक ने अपने घर की बेटी একজন दूसरे এক को दी, ঘরের दूसरे মেয়ে ने दूसरी অন্যকে को दी। দিয়েছে এবং তাদের মেয়ে और ये নিয়েছে। जो रूह है कि महर उनका হক हक মেহের है যে जिनकी शादी हो যার रही বিয়ে है। হচ্ছে তার ये অধিকার। उसकी रूह के बिल्कुल এটি এই मुनासिब बात है। প্রকৃত শিক্ষার সম্পূর্ণ महर পরিপন্থী। खानदानों का हक नहीं है, ये वली का हक হক नहीं है। মেহের ওলির অধিকার নয়, महर औरत का হক हक মেহের है। इसीलिए হলো फरमाया जो वो किसी से মেয়ের वापस ले, অধিকার।
उसको बेशक इस्तेमाल বলা হয়েছে যে সানন্দে किसी और का हक ফেরত नहीं দে है कि उसकी तरफ से किसी को তা ব্যবহার করতে পারো, কিন্তু অন্য কারো তা ছিনে নেওয়ার অধিকার নেই। सवाए ऐसी सूरत के बाद दफ़ा वली को অনেক সময় ওয়ালির अपने তত্ত্বাবধানে जेर যে कफालत সমস্ত या মেয়েরা अपनी থাকে বা लड़कियों নিজের वाले মেয়েদের পক্ষ থেকে एक একটি अनकही इजाज़त होती है। অনুমতি থাকে उनका অব্যক্ত वलिया বলা, आपस में ऐसा তাদের मोहब्बत होता পরস্পরের है সাথে और এমন एतमाद का স্নেহের সম্পর্ক থাকে कि এবং এমন बसाओ औकात বিশ্বাস बच्चियाँ থাকে कहती একজনের हैं প্রতি। जो वली हमारा অনেক चाहे সময় মেয়েরা বলে যে वही फैसला আমাদের हमें ওয়ালি मंजूर যা है। চান তাই হবে ऐसी সিদ্ধান্ত। सूरत में वली को এমন भी इजाज़त होती है। ক্ষেত্রে मगर অলিরও बुनियादी অনুমতি हक থাকে, वली কিন্তু का नहीं है, মৌলিক बुनियादी हक অধিকার औरत অলির का है নয় বরং और वली মেয়ের। का उस हद तक है जिस हद तक औरत उस हक को वली की तरफ मुंतकिल करे। अब फिक्री बहसें जो उठाई गई हैं उनमें ফিকার বিভিন্ন एक ये है বিতর্ক कि বা क्या আলোচনা রয়েছে। औरत একটি महर হলো वसूल মহিলারা करने से হক पहले মাহার হস্তগত হওয়ার পূর্বে उस पर तसर्रुफ कर তা सकती থেকে খরচ করতে পারে কিনা। है। ये बहुत किसी की बारीक কারো नजर সূক্ষ্ম गई है इस দৃষ্টি बात গিয়েছে पर। এই কথার প্রতি। मसलन मुमकिन है एक দৃষ্টান্ত औरत ने স্বরূপ महर को কোনো यकीनी মহিলা आमद মনে समझते করে যে हुए এটি নিশ্চিত আমার जो कर्ज उठा নিজেরই लिया একটি আয়, আর और এই जहन ভিত্তিতে में ये সে हो कि मैं महर से वापस कर दूंगी। কিছু পয়সা খরচ করে আর মনে ये করে যে फुकाहा ने আমি আমার उठाई है कि হক क्या মেহের বা इस्लाम মহারানা की থেকে इजाज़त ফেরত देता है। দেব। প্রশ্ন হলো ইসলামের অনুমতি बाज़ দেয় फुकाहा কিনা। कहते কোনো हैं कि কোনো उसे वसूल करने से कबल भी मसरफ में ला सकते ফিকাবিদ हैं। বলেন যে তা হস্তগত आम बाज़ ने করার कहा है कि পূর্বেই वसूल करने के बगैर খরচ मसरफ করতে में পারেন, नहीं ला আর কেউ কেউ सकती। বলেছেন যে না, পারবে না। जैसे हाथों हाथ तिजारत যেভাবে ये भी নগদ कहा गया है कि ব্যবসা, अगर औरत महर का এটিও मुतालबा বলা दिली হয়েছে खुशी से तरक कर दे যদি মহিলা হক तो মহারানা खाउन से उसकी अदायगी साबित हो দাবি जाएगी। প্রত্যাহার করে, তাহলে ये जो बहस है স্বামী তা इसके দিতে আর मुताबिक বাধ্য না। साबित होने তো वाली স্বামীর कि साबित हो जाएगी দাবি ये মুক্ত मालूम হবে, এই কথাটি কিন্তু और मुख्तलिफ বিতর্কিত मुसलमान একটি বিষয়। फुकाहा বিভিন্ন ने মুসলমান इसको तस्लीम नहीं किया ফোকাহা क्योंकि এটি औरत এই কথা जो গ্রহণ করেননি। खुशी से अदा कर दे वापस মহিলা कर दे, সানন্দে उसकी खुशी का तायुन कैसे যা होगा, किसका पता चलेगा। মাফ করে দেয়, তো उसने সানন্দে किसी खामन के दबाव के মাফ नतीजे में করার अपने বিষয়টি নির্ধারণ কিভাবে হবে? স্বামীর ये চাপের देखकर মুখে खामन ने देना নতি तो है স্বীকার ही করে नहीं, এমন করেছে, क्या झगड़ा নাকি অন্য रोज़मर्रा কোনোভাবে। करते हैं, चलो माफी कर देते हैं। इसलिए काजी का फैसला है সিদ্ধান্ত होगा। হুজুর বলছেন और যে आखिर হবে वक्त तक কাজের। औरत मुख्तार আর है इस শেষ बात মুহূর্ত पर পর্যন্ত कि अगर वो पहले মহিলার कहीं किसी অধিকার को আছে, সে तो যদি फिर वो वापस পূর্বে दोबारा कह বলেও देती যে है না कि আমার কোনো मैं দাবি नहीं নেই, সে এই इसकी एक উক্তি मिसाल প্রত্যাহার করতে পারে। काजी शुरैह কাজী সুরাই की এর अदालत में होने वाले আদালতে एक मुकदमे की এমন सूरत একটা में दी মামলা हुई है। পেশ হয়েছে। इमाम शाबी कहते हैं ইমাম তাবি বলেন, कि काजी शुरैह के पास সুরাইয়ের কাছে औरत और मर्द के साथ एक औरत अपने मर्द এক के মহিলা साथ তার पेश স্বামীর সাথে আসে काजी शुरैह के কাজী साथ সুরাইয়ের দরবারে और अपने तोहफे की वापसी का আর मुतालबा তোফা ফেরত চায়। तोहफा से তোফার मुराद অর্থ ये है হলো कि वो जो हक महर মোহরানা। उसने कह दिया था कोई बात नहीं बेशक পূর্বে বলেছিল যে না, স্বামী খেতে পারে, काजी शुरैह ने পরে বলে যে না मर्द से ফেরত দাও। दिया वापस कर আর देने को কাজী সাহেব मर्द को পুরুষকে वापस বলেন যে তুমি ফেরত দাও। मर्द ने जवाब दिया कि पुरुष क्या बोले अल्लाह ताला ने যে ये नहीं আল্লাহ তাআলা फरमाया फ़इन কি এটি तिबना বলেনি लकुम যে अन शायइन, ইনতেবনা লাকুম আনশাইন, कि अगर ये অর্থাৎ दिली खुशी যদি के साथ সানন্দে कुछ उसमें से সেই जो महर মহিলা पसंद है तुम्हें वापस कर दें तो तुम মোহরানা তোমাকে ব্যবহারের অনুমতি করতে काजी ने পারো। कहा, अगर इसने दिली खुशी से दिया কাজী होता, বলেন যে तो वापसी का যদি मुतालबा সানন্দে দিত তাহলে ফেরত চাইতো না। वापसी का मुतालबा करना ফেরত चाहिए চাওয়া है বলছে कि दिली खुशी যে আনন্দের সাথে দেয়নি। हजरत उमर बिन হযরত खत्ताब ওমর বিন रज़ियल्लाहु খাত্তাব ताला अन्हु রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু अपने काजियों को लिखवा भेजा কাজীদের था লিখিয়েছেন कि बाज़ যে दफ़ा অনেক औरतें সময় दिली खुशी से মহিলারা और बाज़ दफ़ा किसी खौफ की वजह से সানন্দে আর অনেক সময় কোনো ভয়ের সাথে अगर कोई औरत उसे लौटाना ভয়ের चाहे तो उसे उसका हक কারণে হক মেহের মাফ করে দেয়, है। কিন্তু अगर কোনো वो लौटाने का মহিলা चाहे যদি तो তা ये भी तो एहतमाल उठ खड़ा ফেরত होगा চায় कि उसने दिली खुशी से ना তাহলে इसलिए তাকে काजी का ফেরত काम দিতে है হবে, फैसला करे কাজীকে সিদ্ধান্ত कि করতে तर्कीबी হবে। तौर पर रद्द नहीं এ কথা বলা যাবে না যে মহিলা किसी औरत প্রথমে को कह दिया ये বলেছিল যে वो बात তুমি हो गई। না দিলেও চলবে, তাই এখন আর দেওয়ার দরকার নেই। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल বরং रज़ियल्लाहु খলিফাতুল ताला মসিহ আউয়াল রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি ঘটনা আছে।
एक दफा একবার मुखलिस এক बुजुर्ग আহমদি মুখলেস বুজুর্গ সাহাবী কে সাহাবি তার কাছে আসেন। और उन्होंने कहा তিনি বলেন যে कि मेरी আমার बीवी স্ত্রী ने मुझे हक महर माफ আমার कर दिया। মোহরানা মাফ করে দিয়েছে बड़ी खुशी का इजहार किया। এবং সানন্দেই করেছে। हज़रत খলিফা खलीफा আউয়াল अव्वल রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস पूछा করেন, कि আপনি आपने কি उसको दे তাকে दिया था দিয়েছিলেন? और फिर उसने সে কি वापस ফেরত कर दिया? দিয়েছে দেওয়ার পর? तो उन्होंने তিনি कहा বলেন যে नहीं, না ये না আমি नहीं, দিইনি। बल्कि यूं ही बातें हो এমনি रही थी तो কথা उन्होंने হচ্ছিল, कहा कि আমার मेरी স্ত্রী तरफ বলেন से যে माफ ঠিক कर আছে আমি আপনাকে মাফ করে दो। দিচ্ছি। आपने फरमाया कि ये दुरुस्त তিনি नहीं বলেন যে এটি है, ঠিক নয়, तुम उसको हक महर दो, আপনি যান তাকে फिर वो वापस মোহরানা कर दे তার तो হাতে তুলে দিন, এরপর যদি সে ফেরত দেয় ना जो खुशी खुशी তাহলে चले गए, হতে পারে। कहीं से कर তিনি दिखाया। ছুটে যান আনন্দের সাথে, जाके बीवी को গিয়ে दिया, স্ত্রীকে कि ये দেন, लो যাও तो তোমার आपका মোহরানা। वापस हो गया। कैसा আর लगा? এখন বলে যে আমাকে ফেরত দাও। স্ত্রী বলেন যে কেন ফেরত দেবো, যান এখান থেকে। बेचारे सर फेंक के हंस তিনি रहे थे, হযরত খলিফাতুল মসিহ আউয়ালের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে तो दिली এসে खुशी পুরো ঘটনা শোনান। के मौके सब बता তো देते हैं कि दिली खुशी का मौका ঘটনায় है। স্পষ্ট जब করে যে मरीज की সানন্দে आदत में ना आने वाली रकम के जो चलो সানন্দেই তিনি ক্ষমা করেছেন कुरान নাকি करीम বাধ্য में হয়ে। कैसी बारीकी से औरतों के যখন हकूक দেয়ারই থাকে না का ख्याल তখন रखा মহিলা है। অনেক সময় বলতে ঠিক আছে মাফ করে দিচ্ছি। इमाम जलालुद्दीन सयूती জালালউদ্দিন সৈয়ুতি वही है, पुरानी একই बातें কথা, दोहराई जा একই रही ধরনের हैं। একই পুরনো কথারই পুনরাবৃত্তি করছেন তিনি। अब महर कितना होना चाहिए, মোহরানা ये बहस भी কত হওয়া উচিত, बहुत এটিও फुक़हा ने उठाई একটি है। বিতর্ক যা ফিকাবিদেরা উঠিয়েছেন। এটি নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে যে মোহরানা কত হওয়া উচিত। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হক মেহের নির্ধারণ उस ज़माने में जो এবং रिवाज সেই যুগে था, যে उसमें প্রচলিত मतलब রীতিনীতি ছিল তার সম্পর্কে বলেন যে আমাদের দেশে সমস্যা হলো कि नीयत और মানুষের और महर নিয়ত नमूद के একটা लिए হয়ে থাকে আর শুধু দেখানোর लाख জন্য रुपए का লক্ষ महर লক্ষ होता है। রুপিয়া মোহরানা নির্ধারণ করে। डरावे के लिए শুধু लिखा ভয় जाता है দেখানোর জন্য कि मर्द काबिल है, এমনটি করা হয় যে পুরুষ যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে। এর ফলে অন্য ফলাফল মন্দ ना औरत প্রকাশ वालों की পায় नीयत আর देने की মহিলাদেরও होती है নেয়ার और ना खावंद की নিয়ত देने থাকে না আর পুরুষেরও দেয়ার কোনো मेरा ইচ্ছা থাকে मतलब না। ये আমার है कि जो মতামত ऐसी হলো औरत ने ऐसी এমন सूरत में ক্ষেত্রে যদি तनाज़ा ঝগড়া आ पड़े, বিবাদ দেখা দেয় তাহলে उसकी যতক্ষণ नीयत তার साबित নিয়ত हो প্রমাণিত না হবে कि যে हाँ হ্যাঁ रज़ा और रग़बत সে से वो उसकी खिदमत সানন্দে में এতটা मादा হক का মেহের দেওয়ার জন্য প্রস্তুত मसले ছিল। से मुकर्रर शुदा है, যতক্ষণ এটি প্রমাণিত না तब হবে तक मुकर्रर शुदा ना নির্ধারিত दिलाया जाए মোহর और দিতে उसकी তাকে हैसियत বাধ্য और করা যাবে না। रिवाज তার वगैरह অবস্থা को এবং मद्देनजर সামাজিক रखकर প্রচলন कर অনুসারে सकते हैं, क्योंकि তাকে बदनीयती দিতে की হবে। इत्बा কেননা ना शरीयत শরীয়ত बदनीयती की इत्बा ना নিয়তের शरीयत का দুর্বিসন্ধির हुक्म অন্ধ और ना অনুকরণ कानून। করে না আর আইনও তা করতে পারে না। ये बहुत अहम এটি অত্যন্ত फैसला है গুরুত্বপূর্ণ हज़रत একটা मसीह मौऊद সিদ্ধান্ত अलैहिस्सलाम का। হযরত মসিহ মাউদ अब আলাইহিস सवाल সালাতু ये ওয়াস সালামের। पैदा এখন होता প্রশ্ন है দাঁড়ায় कि बरज़ा और रग़बत मर्द ने दिया था या नहीं, पुरुष ये एक बिल्कुल नया नुक्ता है जो उठाया गया স্বেচ্ছায় সানন্দে और इस দিয়েছেন आयत কিনা की एक बहुत ही लतीफ़ এটি तफसीर নতুন है, একটি দিক যা ওঠানো जिसकी হয়েছে এই আয়াতের। जिस पर पहले कभी এটি একটি किसी की সূক্ষ্ম नज़र नहीं দিক, সূক্ষ্ম তাফসীর पड़ी। नेहलतान में যার দিকে পূর্বে কখনো मर्द কারো जो देने মনোযোগ वाला है, যায়নি। उसकी तरफ भी ज़मीर নেহলাতান जाती এই है সর্বনাম कि उसने अपनी दिली স্বামীর खुशी দিকেও से ইশারা दिया, করে যে সানন্দে यानी महर का সে तकाज़ा মোহর নির্ধারণ করেছে না কোনো সামাজিক প্রচলন বা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মোহর নির্ধারণ করা যাবে না, বরং পুরো আনন্দের সাথে মোহর নির্ধারণ করতে হয়। এটি হলো গুরুত্বপূর্ণ কথা যা হযরত মসিহ মাউউদ আলাইহিস সালাম উঠিয়েছেন। সেই সামাজিক প্রচলন বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে যে মোহরানা কোনো কোনো জাতির ভিতর দেখা যায়, আর এর উদ্দেশ্য হলো दबाव रहे मौत স্বামীর উপর চাপ সৃষ্টি করা। जहाँ बीवी की हकूक की हिफाजत তো যেখানে না মহিলার कि उसकी दिली रजामंदी অধিকারের হেফাজত করা হয়েছে तरह खावंद যে স্ত্রী সানন্দে যদি মাফ করে তাহলে স্বামী उसकी তা খেতে পারে, আর অপরদিকে স্বামীর অধিকারও সংরক্ষণ করা হয়েছে যে দেখতে হবে যে সানন্দে দিয়েছে কিনা। অনেক সময় লক্ষ লক্ষ মোহরানা নির্ধারণ করা হয় কিন্তু দেয়ার কোনো নিয়ত বা ইচ্ছা থাকে না। हद से बड़े অনেক সময় महर जब निकाह के दौरान এ ধরনের মোহরের ঘটনা যখন तो ऐसा भी हुआ कि मैंने उनको कहा नहीं আমার সামনে আসে তখন আমি বলি যে না এটি কম করো, तुम्हारी এটি ঠিক নয়, তোমার এতটা সামর্থ্য নেই।
ताकि हकीकी बहर সামর্থ্য অনুসারে মহারানা নির্ধারণ করো যেন সেটি বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে मुस्लिम माउद সঠিক মনে হয়। হযরত মুসলিম মাউদ এই প্রসঙ্গে বলেন যে আমি 6 মাস থেকে 1 বছরের আয় পর্যন্ত মহারানা নির্ধারণ করা যেতে বলে মতামত ব্যক্ত করেছি। এরপর হুজুর বলছেন যে নোট নেই, वो अलग आएगी शायद। মনে হয় পৃথক কোনো পৃষ্ঠা আসবে। हाँ? कहाँ ये? हाँ ठीक है, आगे पीछे हो गए सब। ये दफा नंबर 13 नीचे चली जानी चाहिए। फरमाते हैं मुझसे कोई मेहर के मुताबिक আমাকে ऐसा কেউ करे হক মেহের সম্পর্কে मैं জিজ্ঞেস मशवरा করলে दिया আমি करता পরামর্শ हूं कि দেই अपनी 6 যে माह की 6 आमद মাস से থেকে 1 1 साल से বছরের अपनी आमद बतौर আয় मेहर তুমি मुकर्रर करो। মোহরানা হিসাবে और ये নির্ধারণ मशवरा করতে इस পারো। अम्र पर আর এই मबनी है পরামর্শের कि अल्लाह ताला ভিত্তি ने হলো हज़रत मसीह मौऊद আল্লাহ তাআলা হযরত अलैहिस्सलाम से अल-वसीयत মসিহ के মাউদের क़ुरान में মাধ্যমে ওসিয়তের যেই जितने हिस्से की शर्त নিয়ম কানুন बताई है নির্ধারণ করেছে সেখানে गोया ওসিয়ত उसे बड़ी ওসিয়তের कुर्बानी শর্ত करार রেখেছেন दिया। 10 ভাগের 1 ভাগ পর্যন্ত। इस बिना এটিকে पर বড় मेरा ख्याल কোরবানি है कि আখ্যা अपनी দিয়েছে। এই দিক आमदनी থেকে আমার का মনে 10 হয় हिस्सा আয়ের बाकी अखराजात को पूरे करते বাকি हुए मखसूस খরচের कर পর देना 10 ভাগের 1 ভাগ मामूली कुर्बानी দিয়ে দেয়া नहीं, এটি সামান্য কোরবানি बल्कि নয়, ऐसी বরং बड़ी এমন বড় कुर्बानी है कि जिसके बदले में কোরবানি। ऐसे शख्स को जन्नत এর का वादा বিনিময়ে दिया এমন जाए। ব্যক্তিকে জান্নাতের इस हिसाब প্রতিশ্রুতি से দেয়া হয়। 1 साल की आमद আর সেই जो হিসাবে गोया 1 বছরের मुतवातर আয় অর্থাৎ 10 साल की অর্থাৎ आमद का 10 10वां हिस्सा বছরের होता আয় है। 10 ভাগের 1 ভাগ যা হয়ে থাকে। 1 साल 1 की आमद বছরের আয় जो मुतवातर 10 साल की অনবরত आमद का 10 10वां हिस्सा বছরের होता আয়ের है। 1/10 হয়ে बीवी থাকে। के मेहर में मुकर्रर कर তার देना স্ত্রীর मेहर की अगराज को पूरा মোহরানা करने के হিসাবে लिए নির্ধারণ করা है। হক মোহরের मुराद যে ये है कि উদ্দেশ্য তা अगर এর ফলে कोई বাস্তবায়িত खामन হতে 1 দেখা যায়। साल অর্থাৎ की স্বামী आमद যদি देता তার है 1 বছরের तो गोया वो আয় 10 মোহরানা साल হিসাবে की দিয়ে आमद দেয়, का তাহলে 10वां যেন हिस्सा সে পুরো देता 10 है। বছরের আয়ের और 1/10 एक দিল। औरत अकेली আর के একা लिए কোনো মহিলার জন্য तो खामन की कुल স্বামীর आमद মোট का 10 साल আয়ের की आमद का 10वां हिस्सा 10 বছরের एक लंबे अरसे तक उसकी 10 कफील हो ভাগের 1 सकती है। ভাগ তার নিজের तो খরচ मेहर চালানোর का জন্য जो যথেষ্ট হতে मकसद পারে। है वो इससे আর पूरा हो হক जाएगा। মেহেরের যে উদ্দেশ্য তা এর মাধ্যমে পুরা হয়, বা মোহরানার উদ্দেশ্য এর ফলে পুরা হয়। बस जमात अहमदिया का मसलक ये है, তিনি বলেন आगे फरमाते যে हैं कि मेहर ना इतना মোহরানা कम हो कि वो औरत के वक़ार के मुनाफिक মহিলার हो পদমর্যাদার और পরিপন্থী शरीयत के एक যেন अहम না হয়, हुक्म से मज़ाक बन শরীয়তের जाए একটা নির্দেশের और জন্য ना इतना ज़्यादा যেন कि उसकी হাসি ঠাট্টার अदायगी কারণ না तकलीफ হয়। से माला युताब আর हो जाए। এত বেশিও মোহরানা নির্ধারণ করা উচিত না যা মানুষের সাধ্যের বাইরে। खामन की जो এই भी দৃষ্টিকোণ माली থেকে हैसियत স্বামীর है অর্থনৈতিক उसके অবস্থা मुताबिक 6 माह से যাই হোক না কেন তদনুসারে 12 6 माह तक থেকে की आमदनी के बराबर 12 हक মাসের मेहर से তার माफूज আয় और মোহরানা मुनासिब হিসাবে ठहरा दिया गया है। নির্ধারণ করা সঠিক মনে করা হয়, সঠিক यहाँ বলে ये মনে बात হয়। पेश नजर रहनी चाहिए कि माकूल और হুজুর मुनासिब বলছেন যে যুক্তিযুক্ত ख्याल किया गया মনে है। করা হয়েছে, এই শব্দ ये ব্যবহার एक হয়েছে, तौजीह যথাযথ मतलब है। মনে করা হয়েছে। এটি হুজুরের हरगिज ये मुराद ব্যাখ্যা नहीं कि খলিফা हर সানির। अहमदी के लिए फर्ज এর है অর্থ মোটেই এটি নয় যে कि প্রত্যেক वो আহমদের জন্য এটি 6 माह আবশ্যক, की आमद বা প্রত্যেক আহমদি कम से कम जरूर दे 6 মাসের আয়, और साल প্রত্যেক की आमद আহমদিকে से 6 ज़्यादा ना মাসের दे। আয় অবশ্যই দিতে হবে, আর 1 বছরের আয় থেকে বেশি मुख्तलिफ মোটেই দেওয়া যাবে लोगों না, के मुख्तलिफ এমন हालात নয়। মানুষের অবস্থা ভিন্ন और ভিন্ন হয়ে आमदनी থাকে, भी मुख्तलिफ স্বামীও होती ভিন্ন है। ভিন্ন হয়ে থাকে। एक आदमी जो এক ব্যক্তি लखपति যে है লক্ষপতি या বা करोड़पति है কোটিপতি, उसके मुतालिक ये कहना कि वो তার 6 माह की সম্পর্কে आमद কথা বলা जरूर যায়, সে दे या তাকে 1 6 साल মাস की বা आमद 1 মাসে जरूर 1 दे, বছরের আয় ये অবশ্যই उसके দেওয়া लिए উচিত तकलीफ স্ত্রীকে। माला युताब এটি और बेमहल बात बन অযথা जाएगी। একটি বিষয় হবে তার জন্য, কেননা क्योंकि शादी के हुकूक के लिहाज से औरत को মহিলার अमीर खामन की सारी जगह অধিকারের দিক থেকে ধনী স্বামীর পুরো 1 साल की आमद का আয়ের पूरे का বছরের पूरा हिस्सेदार আয়ের बनना, অংশীদার মনে করা, ये পুরো 1 महर বছরের के আয়ের मकासद অংশীদার में মনে मुझे করা नजर স্ত্রীকে, नहीं এটি आता। হক মোহরানার महर के উদ্দেশ্যের मकासद পরিপন্থী में বিষয়। जो बात वाक़ মোহরানার है যে উদ্দেশ্য उसकी बिना पर हज़रत मुस्लिम তার मौद ने ये फतवा ভিত্তিতে दिया है হযরত या मशवरा दिया है। মুসলিম মওদ এই वो ये है সিদ্ধান্ত कि औरत দিয়েছেন। इज्जत के তিনি साथ বলেন যে अपना এক आज़ाद মহিলা যেন गुजारा कर সম্মানের सके সাথে और পৃথক खामन के छोड़ने पर সম্মানজনক জীবনযাপন इस तरह आप করতে बेसहारा পারে। न रह স্বামী जाए। তাকে ছেড়ে দিলেও मसलन अगर उसके माँ बाप তাকে नहीं हैं যেন অসহায় या মনে माँ না बाप হয়, के हालात যেমন नहीं कि পিতামাতা उसको নেই संभाल सकें। থাকে না কোনো মহিলার, বা ऐसी পিতামাতার सूरत অবস্থা में তাদের वो সাহায্য यकीन করার है মতো उसको कि থাকে না, मेरे पास कुछ मेरी अपनी जगह এমন है, অবস্থায় मैं शरीफाना गुजारा उस पर कर স্বামীর উচিত স্ত্রীকে जहाँ तक बच्चों का ততটা ताल्लुक দেয়া है, যতটা দিলে সে तो याद সম্মানের रखना সাথে चाहिए कि জীবনযাপন করতে बच्चों की পারবে। जिम्मेदारी फिर भी সন্তান खामन की সন্ততির तरफ है। যতটুকু সম্পর্ক আছে স্মরণ রাখতে जो হবে, बड़े সন্তানদের होंगे দায়িত্ব वो तो আম, आज खुद দায়িত্ব मर्जी से जहाँ বহন করা चाहें পিতার रहें, দায়িত্ব।
যারা और वो खुद को বড় अपनी হবে তারা जिम्मेदारी যে সমস্ত সন্তাन বড় তারা নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই जरूरी नहीं कि सब कुछ বহন खुद করবে, কিন্তু সবাই স্বয়ং उनके সম্পন্ন হওয়া अखराजात की আবশ্যক নয়। जिम्मेदारी औरत का नहीं সেই সন্তানদের দেখাশোনার দায়িত্ব और औरत अगर মহিলার बच्चों উপর के साथ নয়। रखती भी है और क़ज़ा हुक्म देती है कि छोटी उम्र के बच्चे हैं ये औरत के पास रहना चाहिए, तो इस्लाम उसकी বাচ্চারা যদি उनकी ছোট হয়, रोज़मर्रा की ইসলাম যদি ज़िंदगी के নির্দেশ अखराजात की দেয় যে जिम्मेदारी মায়ের কাছে मर्द पर সন্তানদের लाद থাকা উচিত, তাহলে এমন ক্ষেত্রে इसलिए 10वां हिस्सा তাদের जो है ভরণ পোষণের দায়িত্ব ये হবে जो इस्तेमाल है कि 10 साल পুরুষের। के लिए काफ़ी তো ये वाक़यातन 10 ভাগের 1 ভাগ सही और 10 दुरुस्त বছরের कॉन्सेप्ट है। আয় 10 ভাগের 1 ভাগ यही মহিলাকে औरत দেয়ারে को সঠিক पूरे মনে হয়। साल की आमद मिल जाए तो वो এটি ऐसा যদি है जैसे পায় 10 साल তাহলে का এমন যেন खानदान का পুরো खर्च हो, এক পরিবারের जो उसने अकेला পুরো अपनी बात को 10 संभाल বছরের খরচের সমান এটি। दूसरी जिम्मेदारी সেই करने মহিলার वाला नहीं। একা এই মহিলা একা এই बहरहाल ये मशवरा है অঙ্ক পাবে। और इस তো এটি একটি পরামর্শ, काजी को फैसला আর करना चाहिए। কাজীকে এভাবেই সিদ্ধান্ত করা উচিত। ये जो काजी तो करेगा ही नहीं, हक में কাজী मुअय्यन करता है। মোহরানা নির্ধারণের কথা ये হচ্ছে, फैसला पेश नज़र रहना কাজীর কথা चाहिए নয়। মোহরানা নির্ধারণের সময় এটি कि স্মরণ इस রাখতে हक হবে महर যে से ये मकसद पेश नज़र মোহরানার रहना चाहिए कि इस हक महर से एक औरत উদ্দেশ্য হলো बाइज्जत এক गुजारिश মহিলা যেন से সম্মানজনকভাবে জীবনযাপন করতে পারে স্বামীর অবর্তমানে। और हमें इन खामंद की तौफीक के मुताबिक जो बनना আর है, वो हक महर मुनासिब है कि नहीं, যে স্বামী যার সাথে বিয়ে হতে যাচ্ছে তার সাধ্য অনুসারে এই মোহরানা जो फैसला हो সঠিক কিনা, वो এই जरूरी উভয় नहीं বিষয়ে कि সামনে রেখে छह সিদ্ধান্ত महीने, করতে হবে। साल की पाबंदी 6 মাস বা বছর যে নির্দেশ अमीर সেটি आदमी মানতে की বাধ্য तरफ से নয়। मुकर्रर करदा महर और এক बन ধনীর जाएगा, পক্ষ गरीब থেকে आदमी की নির্ধারিত तरफ से मुकर्रर মোহরানা करदा ভিন্ন महर হবে, और बन जाएगा। গরিবের মোহরানা ভিন্ন। इसी का कम से कम 6 महीने और साल की हदूद और ज़्यादा 6 से মাস ज़्यादा বা 6 और साल की हदूद के अंदर फिक्स हो সর্বোচ্চ सकता 1 है। বছরের আয়ের बात सूरतों में दूसरे মাঝে हालात এটি हैं নির্ধারিত जो হতে পারে। मुताबिक होंगे। इसलिए ये मशवरा है और इसे सख्ती से शरीयत के এটি कानून के পরামর্শ तौर पर মাত্র, वाक़ শরীয়তের करना, आयत करना আইন लाजिम হিসাবে, नहीं, নিয়ম হিসাবে এটিকে मगर हिकमत চাপানো আবশ্যক নয়, কিন্তু শরীয়তের সম্মান और उसकी हिफाजत আবশ্যক। करना এর হেফাজত করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। हर खामन या बनने वाला खामन अपनी প্রত্যেক तौफीक হবু के স্বামী मुताबिक নিজের সাধ্য बीवी को অনুসারে उतना मेहरबान স্ত্রীর জন্য ততটা মোহরানা নির্ধারণ করবে যতটা फर्ज करें तलाक খোদা না খাস্তা যদি তালাক হয়ে যায়, उसके সেই बाकायदा পরিস্থিতিতে সম্মানজনকভাবে সাদামাটা জীবনযাপন যেন করতে পারে সেই মহিলা, এই দৃষ্টিকোণ থেকে মোহরানা নির্ধারণ করতে হবে। अपनी कमेंट রিচার্ড বেল सदाकात के लफ्ज़ पर তার তাফসীরে সাদাকাত শব্দ সম্পর্কে কিছুটা বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। only fair তিনি বলছেন যে এখানে সাদাকাত is usually শব্দের as অর্থ করা হয় মহিলার ব্রাইড প্রাইস বা মহারানা। হুজুর বলছেন ব্রাইড প্রাইস শব্দটি বড় বাজে একটি শব্দ, স্ত্রীর মূল্য বা মেয়ের মূল্য। हालांकि जो नाहला की অথচ যে নেহলা শব্দ নিয়ে আলোচনা হয়েছে है ये माना भी তাতে रखना এই चाहिए, অর্থ जैसे कि अहले लोग সামনে রাখা উচিত, যা कि महर ভাষাবিদেরা উঠিয়েছেন। तोहफे को कहेंगे सदका, সদকা जो नेहला সেই অর্থকে বলা হয় যা সানন্দে দেয়া হয়। बगैर নেহলার बदले की অর্থ হলো কোনো প্রতিদানের আশায় দেবে না, खालिसतन শুধু তোহফা হিসাবে প্রদান করবে। तो अगर ये तोहफा है যদি तो प्राइस এটি नहीं তোহফা হয় তাহলে এটিকে মূল্য বলা যায় না মেয়ের, ब्राइड प्राइस এটিকে ব্রাইড প্রাইস বলা যায় না। ফরিজা শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দায়িত্ব এটি। और नेहला আর का तोहफे का माना নেহলা उस रूह पर इतलाक पाता है जिससे खामद अपनी बीवी को সানন্দে देता তোহফা है। দেয়া সেই স্পিরিটের দিকে ইশারা खुदा ने फर्ज যা कर স্বামী दिया है खामद আনন্দের সাথে দেয়, অর্থাৎ আল্লাহ বাধ্য पर করেছেন, बगैर किसी আবশ্যক बदले করেছেন স্বামীর জন্য पर नजर যে रखे, আনন্দের সাথে দেবে, अपने तौर पर কোনো প্রতিদানের আশায় দেবে না তাকে। यही এই वजह কারণেই है कि अगर ये बदला हो तो सारी जिंदगी के साथ যদি साथ এটি और सारी जिंदगी के अज़दवाजी ताल्लुकात का बदला समझा বদলাই বা প্রতিদানই হয়ে থাকে, अमरे वाक़ई সারা জীবনের সম্পর্কের প্রতিদান एक হওয়া दिन की উচিত। शादी हो जाए কিন্তু বাস্তব বিষয় হলো और मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम हो जाए तो पूरा हक महर একদিনও देना যদি স্বামী একত্রে থাকে, पड़ता है। बदला कैसे স্বামী हो স্ত্রীর जाएगा? সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে পুরো 1 लाख का মোহরানা बदला দিতে है হবে। या তো 1000 এটি लाखों का बदला है? বদলা বা वो एक कैसे কম্পেনসেশন होगा? বা बस बदले প্রতিদান का मफहूम বা इसके মূল্য साथ কিভাবে হতে পারে? এক लगता ही রাতের नहीं। মূল্য দেবে নাকি সারা জীবনের? मतलब ये है এর कि एक অর্থ औरत হলো ने अपने आप को एक मर्द को पेश এক कर মহিলা दिया
अपनी रजामंदी के সানন্দে साथ, अपने वली की স্বেচ্ছায় रजामंदी के साथ, এক तो जवाबन तुम ব্যক্তির भी एक तोहफा ঘরে पेश আসে, বলা হচ্ছে উত্তরে তুমিও তাকে करो। और वो तोहफा কিছু जो है वो প্রতিদান बताओ দাও, आप পুরস্কার দাও। अगर रुखसाना ना সেই भी हुआ পুরস্কার हो অনেক সময় तो आधा देना पड़ता है। রোকসানা বা মেয়ে স্বামীর ঘরে না আসলেও बैक वक्त तोहफा भी অর্ধেক है দিতে হয়। और একই সাথে फरीजा সাথে भी। তোহফাও এবং तोहफा खामन की দায়িত্বও रूह से বটে। ताल्लुक है, उसके जज्बात से স্বামীর ताल्लुक আবেগ है, অনুভূতির और बीवी के एहतराम সাথে से ताल्लुक है। সম্পর্কযুক্ত বিষয় এবং স্ত্রীর फरीजा खुदा প্রতি ताला की সম্মান तरफ से প্রদর্শন आयत करदा एक फर्ज है। করে এটি দিতে হয়। আর আল্লাহর तो পক্ষ यहाँ থেকে दोनों माने बैक वक्त নির্ধারিত इखलास দায়িত্ব, वापस এটি এখানে উভয় অর্থ একই সময়ে একই সাথে প্রযোজ্য। ইনি আবার আয়াতকে অনর্থক ইয়েতিমদের সাথে उनको जो आम हो গেঁথে चुका है, দিচ্ছেন। खास এটি तौर पर সাধারণ जो একটি बात বিষয়, की जाए, এতিমদের কথা হবে কেন? ज़मीनी विलदैन ইনি भी বলছে এর है, অর্থ হলো who are not এতিমদেরকে defrauded of যেন the prize মোহরানা থেকে which বঞ্চিত is করা না হয় ordinarily arranged সেই কথা এখানে or arranged বলা for হয়েছে। at the marriage। बेल ने एक और हरकत की বেল अपने তার पुरानी অভ্যাস आदत के অনুসারে मुताबिक, আয়াতের ধারাবাহিকতাও जो तरतीब পরিবর্তন बदली है। করছেন, आज ধারাবিন্যাস दोनों में বদলে इस्लाम দিচ্ছেন। हासिल है। और मॉन्टगोमरी वॉट মন্টগমরি ওয়াট সাহেব বলেন as-sadaqat not the usual এটি mahar। সাধারণ মোহরানা নয়। The সাদাকাত বলতে সাধারণ মোহরানা বোঝায় না। precise meaning here is thus uncertain, ইনি বলছেন perhaps morning gift। वो रिवाज जो यहाँ अंग्रेज़ों में 1400 साल या 1300 साल या उससे ইংরেজদের ভিতর 1400 বছর ধরে যে এই আইন রয়েছে, ये इस्लाम के एक हुक्म के तर्जुमे के तौर पर उस रिवाज का इतलाक वहाँ करना चाहते हैं। তিনি এটিকে ইসলামের একটা নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত করছেন। तो फिर वो कहते हैं जो এরা মর্নিং গিফট শব্দ ব্যবহার করে, অর্থাৎ স্বামী দ্বিতীয় দিন সকালে স্ত্রীকে ভালোবাসার বইয়ের প্রকাশ স্বরূপ যে তোহফা দেয়, तो ये मेहर वाली सारी তার জন্য মর্নিং গিফট শব্দ ব্যবহার করছে। ইনি পুরো আয়াত পড়ে মন্টগমরি ওয়াট এই শব্দ বুঝেছেন। शादी के बाद বিয়ের পরের দিন দ্বিতীয় সকালে স্বামী স্ত্রীকে যে তোহফা দেয়, এই ইসলামের মোহরানা বা সাদকা বলতে নাকি এটি বোঝায়, এতটুকু উনি বুঝেছেন পুরো আয়াত পড়ে। इस बहस में कि कितना होना चाहिए, इसमें মোহরানা मुख्तलिफ কতটা হওয়া উচিত, কত টাকা হওয়া উচিত, कायम की गई हैं। এই সম্পর্কে ওরিয়েন্টালিস্ট বা ধর্মযাজকরা বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছে। कितना होना चाहिए। लेकिन यहाँ इस वक्त मेरे पास हवाला नहीं है। मुस्तशरिकीन ने भी फुक़हा को नकल किया, दरअसल अपनी कोई राय पेश नहीं की। और वो जो आरा है वो मैं এরা आपको ফিকাবিদদের सामने কথা रखूंगा। নকল করেছে, কপি করেছে, নিজেদের কোনো মতামত ব্যক্ত করেনি, তা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। হুজুর বলছেন एक और अजीब बात है जो महज आपके तफन्नुन तबा के तौर पर भी और इस गरज से भी कि हमारी जो আরেকটি কথা फिका की আপনাদের किताबें সামনে तुले ধরবো। আমাদের हैं, उनमें बाज कैसी कैसी ক্লাসিক্যাল गलत बातें ফিকা नकल যে हो गई। সমস্ত ফিকার বই রয়েছে তাতে কত আজে বাজে কথা তারা বর্ণনা করেছেন, वाकया ये है তা कि আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। पुराने এটি ज़माने में মজার বিষয় বটে। फुक़हा ने हद से तजावुज़ करते हुए हर সীমা লঙ্ঘন করে इस्तेमाल প্রত্যেক को এমন पेश नज़र সম্ভাবনার কথাও रखते हैं, जो সামনে রেখেছেন अमली ज़िंदगी में যা नामुमकिन ব্যবহারিক জীবনে মেনে চলা সম্ভব নয়, कम से कम मालूम हालात में इंसानी ज़िंदगी বা में মানব জীবনের उसका वकूफ़ पज़ीर होना माकूल दिखाई नहीं देता। জানা मगर জগতে चूंकि उन्होंने बतौर এটি সম্ভব মনে হয় না, ये कोशिश की कि हर कोने কিন্তু ফিকাবিদ হিসাবে, ফকি হিসাবে रोशनी पड़ जाए, कोई ये ना कह सके कि हमें इस फ़क़ीह से ये जवाब তারা नहीं সকল দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। मिला। इसलिए उन्होंने কেউ हर যে किस्म তারা की बात সামনে যা রেখেছেন তা হলো কোনো जो बात के কোনো ব্যক্তি ज़माने যেন के বলতে आदमी না इंसानों পারে के যে लिए, এই ख़ास तौर দিকটা पर নিয়ে আমি আলোচনা করিনি। गैर मुस्लिम और स्कॉलर्स के लिए इस्लाम के लिए एक जगह हसाई কিন্তু এটি পরবর্তীতে অমুসলিমদের হাসি ঠাট্টার একটা সুযোগ করে দিয়েছে। कैसे कैसे फतवे दे रहा है। हालांकि অদ্ভুত অদ্ভুত इन ফতোয়া उलमा के दिमागों की पैदावार এরা है, कुरान की দিয়েছে, ज़मीन অথচ এই সমস্ত इशारतन भी ফতোয়া उनका এদের ज़िक्र নিজেদের फरमाया, সৃষ্টি। ना ही हदीस কোরআনে में এই ধরনের কোনো কথা নেই, হাদিসে এমন কথা উল্লেখ নেই। मेरे पेश नज़र उर्दू तर्जमा महकमा औकाफ लाहौर লাহোরের আওকাফ বিভাগ একটা বই ছেপেছে, ये उर्दू तर्जमा है किताबुल কিতাবুল अलल ফিকা मज़ाहिब আলাল अल-अरबाज, মাযাহিবিল जो मशहूर আরবিয়া, किताबुल फ़िक़ा है जिसमें ফিকার चार প্রসিদ্ধ बड़े-बड़े বই এটি, যাতে মুসলমানদের চারটি বড় বড় फ़िक़ा के
मसाले ফিকার যেই দৃষ্টিভঙ্গি আছে তা পেশ করা হয়েছে हनफ মালিকি, শাফি, হাম্বলি और আর হানফি। ये चार बड़े मज़ाहिब ফিকার চারটি বড় इनके एक মাযহাব রয়েছে, এগুলো সব इनके একটি গ্রন্থে সবার দৃষ্টিভঙ্গি একত্রে और महकमा পেশ করা হয়েছে। औकाफ ने इस पे আওকাফ বিভাগের অনুবাদ করিয়েছে। अब मेहर की बहस देखें क्या कहती है वो মহারানার বিতর্ক দেখুন, जो उक़्दे निकाह के बाद সেই সম্পদ যা अक़्दे निकाह বিয়ের সময় उर्दू में तो अक़्द বা আকদ হওয়ার সময়, अरबी में उक़्दतुन निकाह चूँकि आता है इसलिए पेश से निकाह के ताल्लुक में पेश भी ज़ुबान पे आ जाती है, वरना असल तलफ़ुज़ अक़्द है। निकाह का नाम अक़्द है और उक़्दतुन निकाह का मतलब है निकाह की गिरा बांधना। इसके बाद औरत से मुतमत्ते होने के एवज़, अब ये लफ्ज़ देखें, আকদের সময় वो माल जो उक़्दे निकाह के बाद সেই औरत से সম্পদ मुतमत्ते होने के एवज़ যা মহিলার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পর गैर औरत বা बीवी के शुबे में কোনো মহিলাকে স্ত্রী মনে করে যদি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে কি হবে এটি বলা হচ্ছে। जहाँ इनके दिमाग দেখুন এদের চিন্তাধারার অবস্থা, অথচ আওকাফ বিভাগ ভাবে না। को पढ़ने वाला क्या এই যুগের এক পাঠক এটি পড়ে কি ভাববে? सोचता है कि कोई কেউ ভাবতে পারে কি बीवी কোনো ব্যক্তি किसी गैर স্ত্রী औरत से ভেবে ताल्लुक कायम कर ले কোনো और वो औरत পরনারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে আর সেই মহিলাও স্বামী মনে করে उससे वो তার ताल्लुक সাথে बांध সেই लेगी। দৈহিক সম্পর্ক अगर आज ये প্রতিষ্ঠিত फिक़ा का করবে। फैसला दुरुस्त ফিকার এই ফয়সালা যদি আজকে সঠিক হয়, আজকে যদি এমন পুরুষ उसके मुतालिक মহিলা कोई ধরা পড়ে फैसला তাদেরকে কোনো প্রকারের শাস্তি দেওয়া যাবে না। दोबारा देंगे। खामद कहेगा পুরুষ বলবে যে আমি স্ত্রী মনে করে এমনটি করেছি, আর মহিলা বলবে যে আমি স্বামী মনে করে এমনটি করেছি। एक ही राय हक তাই একটাই উপায়, তা হলো মোহরানা আদায় করো। যে মোহরানা যেহেতু নির্ধারিত নয় তাই মিসল মোহরানা দিয়ে দাও। खैर मिस्र क्या মোহর कर सकता है वो आगे जाके आएगा। মিসল মোহরানা কি হতে পারে তা পরে গিয়ে স্পষ্ট হবে। में আমি এই কথা বলছি পুরনো ফিকাতে বিভিন্ন আলেমেরা নিজেদের পক্ষ থেকে এমন এমন কথা ঢুকিয়েছে वो हरगिज़ कुरान के पेश যা মোটেই কোরআনের উদ্দেশ্য নয়, दूर का भी আর হাদিসে এমন কোনো ধারণাই নেই। मगर ये बस ज़हनी चला এগুলো এদের চালাকি ছিল। দুর্ভাগ্যবশত আজ পর্যন্ত এই ধরনের বইকেই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ মনে করা হয়, इस्लामी मजलिसों আর বিভিন্ন ইসলামী স্কুল এবং কলেজে बतौर तदरीस के এগুলো সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত जो उनमें आ गया वही মনে করা হয় যে এগুলোই और उसके हर पहलू पर अमल শরীয়ত करना गोया এর कुरान প্রতিটি और দিক सुन्नत के মেনে চলা, কোরআন এবং শরীয়তকে মেনে চলার নামান্তর। अब ये देखें दिमाग कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँचा है माशाअल्लाह। शाफिया ने मेहर में उस माल को শাফিয়া दाखिल किया है মহারানায় उस शख्स का हक সেই होता সম্পদকে है অন্তর্ভুক্ত जो করেছে अपनी बीवी के ताल्लुकात से महरूम যে हो নিজের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে मेहर औरत की तरफ से मर्द को বঞ্চিত হয়েছে, অর্থাৎ মহিলার পক্ষ থেকে পুরুষ ও মহারানা পাবে। मसलन एक কিভাবে দেখুন, দৃষ্টান্তস্বরূপ এক ব্যক্তি কম বয়স্ক মেয়ের সাথে और उस शख्स की माँ ने उस बच्ची को भी दूध বিয়ে पिला করে আর সেই ব্যক্তির दिया। अब वो बच्ची उस पर हराम हो जाएगी মা সেই মেয়েকে দুধ পান যদি করায় তাহলে মেয়ে তার জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং সে মেহের মিসাল পাবে। बच्ची की हकदार हो जाएगी। कैसा केसदार उख्दा है जो কত জটিল সমস্যার সমাধান পেশ করা হচ্ছে দেখুন। এক ব্যক্তি एक मासूम এক নিষ্পাপ দুধের মেয়ের সাথে ভুলবশত নিকাহ করে ফেলেছে, और আর कोई मेहर তখনও মোহরানা নির্ধারিত হয়নি। बाद में পরে জানা যায় যে সেই মেয়ে তার দুধ বোনও বটে, क्योंकि उसकी माँ ने उसको কেননা তার बताया মা कि তাকে तू দুধ পান उसको করিয়েছে राज সেই মেয়েকে। दूध की दाम मांगी। अब दूध बहन से निकाह দুধ होने से বোনের हराम সাথে हो गई। নিকাহ সম্ভব নয়, সে হারাম। তো এখন করবে কি? कहता है वो সে मेहर বলছে मिस्र যে के সে हकदार हो गया। মেহের হক মিসল মেহের পাবে। कसूर कोई नहीं और खामंद को भी उस मेहर का आधा স্বামীও সেই মোহরানার অর্ধেক পাবে। तो मेहर बांटा जाए। সেই মোহরানা বিতরণ হবে দুজনের ভিতর। কে দেবে এটি জানা যায় না অবশ্য কে দেবে। কিতাবুল ফিকা আওকাফ বিভাগ তারা উর্দু তর্জমা করেছে এই বইয়ের এটি। ये देखते हैं
अलफ़िक़ुल इस्लामी আল ফিকুল ইসলামী ওয়াল আদিল্লাহ दस्तूर वाहिया ज़ुहैली होगा, ज़ुहैली है या ज़हबली, ওয়াহিয়া জোহেবেলি बहरहाल जो भी নাম যাই হোক दिमाश्क की দামেশ থেকে প্রকাশিত একটি বই और दिमाश्क के कालम की আর तहरीर, দামেশকের এক আলেমের লেখা এটি। वो लिखते हैं मालिकिया के नज़दीक कम से তিনি कम লেখেন मकदार में মালিকিয়াদের 1/4 দৃষ্টিতে ন্যূনতম या মোহরানা হলো के 3 सिक्के हैं। 4/1 দিনার বা दिनार उस खाटी ज़माने में क्या कीमत रखता था, রূপার इसका তিনটি कुछ মুদ্রা। अंदाज़ा इसके वजह से दिनारेर है कि खालिस चांदी के 3 सिक्के, ধারণা এটি থেকে করা যায় যে তিনটা रोज़ अव्वल রূপার মুদ্রা। তো রূপার মুদ্রা কেমন ছিল তা জানা যায় না। अगर मौजूदा वक्त में दिनार को বর্তমান যুগের দিনারকে নিন। दिनार दो ममालिक के দিনার राज है, পৃথিবীর দুটো দেশে जो প্রচলিত আছে, शुमाली अफ्रीका में, सूडान में और हैं, সুদান এবং তিউনুসে দিনারের মুদ্রা প্রচলিত আছে। क्या है आपने निकाली है ना, मैंने कहा था दिखाएं। सूडान में 1.28 দিনার সুদানি 1 पाउंड के बराबर है। 1.28 দিনার 1 পাউন্ডের সমান। 1.46 तकरीबन 1.5 दिनार। আর তিউনুসের 1.5 দিনার 1 পাউন্ডের সমান। तो अगर 1 दिनार का 1/4 এক দিনারের 4/1 ভাগ महर যদি মোহরানা নিযুক্ত করা যেতে পারে, तो 30 সেটি 30 ये उसका পেন্স দ্বারা, অর্থাৎ এটি মর্নিং গিফট হবে। इनसे, लेकिन 30 जो मॉर्निंग गिफ्ट है हो सकता है वो सारा 30 পেন্স মর্নিং গিফট 5 पीस हो, হয়তো সে পুরাটা দেবে না। फिर हनिया मरिया का माना 5 পয়সা দিতে পারে। হানিয়া মারিয়ার অর্থ হলো 5 পেন্স নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। 5 पी में आज के यहाँ है बेचारा जेब में बचाता फिरेगा बस 5 पी को। मिकदार महर एक तो ये हो गई, दूसरी है शाफिया और हनाबला। শাফি এবং হাম্বলিদের মতে महर कोई मुकर्रर ন্যূনতম মোহরানার हर वो चीज़ जो काबिल फरोख्त নির্ধারিত নেই। या उसकी कीमत मुकर्रर हो सकती है, वो महर প্রত্যেক বস্তু যা বিক্রি করা যেতে পারে दरअसल इन फुक़हा তা মোহরানা हते पारे। जो जिन्होंने कहा है कम से कम कोई महर मिकदार मुकर्रर नहीं, ন্যূনতম মোহরানা इनकी নিযুক্ত नज़र নেই, তারা যে गालिबन এই কথা हज़रत বলেছেন मोहम्मद रसूलुल्लाह তাদের দৃষ্টি ছিল सल्लल्लाहु রসুল্লাহ अलैहि সাল্লাল্লাহু আলাইহি वसल्लम के সাল্লামের বিয়ের উপর, जिसमें कोई मुअय्यन যেই ऐसा महर मुकर्रर যে नहीं বিয়ের होता ক্ষেত্রে কোনো নির্ধারিত মোহরানা उनके लिए एक ज़ामिन আমরা बने দেখি না, যা इसकी স্ত্রীদের জন্য একটা बात নির্ধারিত को সম্পদ হতে পারত। इसको কোনো কোনো ফিকাবিদেরা এটি বুঝেছেন। और उन्होंने कहा कि তারা বলেন যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র आपके সত্তার পবিত্র পদমর্যাদাকে সামনে রেখে करना जरूरी है, কোনো মোহরানা নির্ধারণ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। आप इस এর तरह কারণ হলো ज़ामिन তিনি करेंगे। और आपके बाद खुदा ताला ने उनके এতটা लिए দায়িত্ব তাদের নিয়েছিলেন এবং ज़मानतें मुहैया তারপর फरमाई, খোদা তাআলা তার ইন্তরধানের পর कभी भी बेयारों मददगार খোদা তাআলা তাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করেছেন তারা সহায় সম্বলহীন হতেই পারেন না। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেক্ষাপটে गोया वो एक किस्म का মোহরানা महर मिस्र প্রযোজ্য নয়, অর্থাৎ এক ধরনের মেহের মিসল सबूत की ये बात তারা পাওয়ার যোগ্য তার স্ত্রীরা। वो ये है कि जब खुदा এই ताला কথা ने সঠিক। हज़रत রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা যেখানে बीवियों को সুযোগ দিয়েছেন, স্বাধীনতা দিয়েছেন, ইচ্ছা করলে স্ত্রীদের তুমি তালাক দিতে পারো। आपने जो शर्तें बांधी कि मैं तुम्हें खूब माल और दौलत देकर আর এই নির্দেশের পর রাসূল ইসলাম তাদেরকে বলেছেন যে আমি তোমাদেরকে ধন সম্পদ দিয়ে तो इससे साबित পৃথক করে দিতে পারি। আর এটি থেকে প্রমাণিত যে ফিকাবিদার রাসূলুল্লাহর जहाँ কথা में किसी বুঝেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে কোনো মোহরানা নির্ধারণের প্রয়োজন ছিল না। बात करना एक बेताल्लुक इस्तेमाल, কিন্তু এর ভিত্তিতে रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ব্যাখ্যা করা कुछ थोड़ा অর্থহীন। दिया या রাসূলুল্লাহ ज़्यादा বেশি दिया, দেন বা কম ये कतन वो महर এটি नहीं है जो कुरान মোটেই करीम में সেই মোহরানা নয় वो महर যা কোরআনে উল্লেখ আছে। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात সেই और মোহরানা सिफात से ताल्लुक রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পবিত্র সত্তার প্রেক্ষাপটে किया गया, मगर প্রচ্ছন্ন कि यहाँ हज़ूर যা सल्लल्लाहु প্রকাশ করা হয়নি। किसी मनकूहा কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম बेयारों কোনো मददगार इस तरह বিবাহিত স্ত্রীকে कि वो गोया पाई पाई की সহায় সম্বলহীন সেভাবে ছেড়ে দেবেন যে ये তিনি मुराद অন্যের है, यही এক পয়সার জন্য অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকবেন, এটি হতেই পারে না।
তো এটি যুক্তিযুক্ত কথা। বাকি ফিকাবিদদের কথা সম্পর্কে এটি বলবো, তারা এটি তাদের সীমাবদ্ধতা ছিল। আমরা মহারানার নির্ধারণ করতে পারি না, তো তা করলে এটি রাসূলুল্লাহ ইসলামের বিয়ে সম্পর্কেও একটি প্রশ্নের অবতারণা হবে। একবার এক ছাত্র ফিকার ক্লাসে এই কথা শুনেছে যে কোনো বাচ্চা যদি কারো মাথায় বসে নামাজের সময় তার নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। এক ছাত্র তখন দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, যখন ইমাম হাসান যে রাসূলুল্লাহর মাথায় বসেছিলেন, তাহলে কি রাসূলুল্লাহর নামাজ নষ্ট হয়ে গেছে? তো এটি অজ্ঞতা প্রসূত কথা, অনর্থক কথা বাড়ানো উচিত নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাজে অবগাহনের যতটুকু সম্পর্ক আছে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে তার নামাজে অবগাহন এমন ছিল যে কোনো কিছু তার নামাজে খোদার প্রতি যে মনোযোগ আছে সে মনোযোগে কোনো প্রকারের চিড় ধরাতে পারতো না। ফতোয়ার যতটুকু সম্পর্ক আছে, এক সাধারণ মানুষের মাথায় যদি বাচ্চা বসে খেলতে থাকে তাহলে আল্লাহর কথা তো সে ভুলে যায়, বাচ্চাদের চিন্তায় রত থাকবে। তাই এই ফতোয়া সঠিক স্থান কাল ভেদে দেখলে বিষয় সহজে বোঝা যায়। মরানার বিভিন্ন ধরনের কথা উল্লেখ আছে। একটির নাম হলো মেহরে মুসাম্মা, সেই হক মাহের যা নিকার সময় বা বিয়ের পর মতকের ভিত্তিতে দেয়া হয়। আমাদের দেশে এটি প্রচলিত রীতি, যতক্ষণ পর্যন্ত মহারানা নির্ধারণ না হয় বিয়ে পড়ানো হয় না এবং নির্দিষ্টভাবে জানা না যায়, সাক্ষী পাওয়া না যায়, সে বিষয়ে বিয়ে পড়ানো হয় না। আর এটি সবচেয়ে উত্তম রীতি। মালিকীদের মতে যে মহারানা স্বামী বিয়ের পূর্বে বা বিয়ের সময় দেয় সেটিকে বলা হয় মেহরে মুসাম্মা। মেহরে মিসাল হলো বিয়ের সময় যদি মহারানা নির্ধারিত না হয়, কাজী পুরুষ এবং মহিলার অবস্থা অনুসারে এটি নির্ধারণ করবেন। কোনো কোনো ফিকাহবিদদের মতে মহারানা বিয়ের পূর্বে নির্ধারিত আবশ্যক নয়, যদি না হয়ে থাকে তাহলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের অবস্থা দেখে কাজী নির্ধারণ করবে যে কত টাকা মহারানা হওয়া উচিত। তারা এই ব্যাপারে এটিও লিখেছেন, হানিফির মতে সেই মহিলার ধন সম্পদ, সৌন্দর্য, বয়স এবং ধর্মকেও সামনে রেখে তা নির্ধারণ করতে হবে। এসব কিছু খুঁজতে গেলে মেয়ের কি অবস্থা হবে বলুন তো দেখি। তো আমি যেভাবে বলেছি, ফিকাহবিদেরা কোনো দিক বাদ দিতে চাননি, তারা সকল সম্ভাব্য দিক সামনে রেখেছেন। এটিও এর একটি দৃষ্টান্ত। হাম্বলীদের মতে সে মহিলার সকল নিকটাত্মীয়ের মহারানাকে সামনে রাখতে হবে, পুরুষের নয়, বরং কোন মহিলার নিকটাত্মীয়দের মহারানাকে সামনে রাখতে হবে। নির্ধারণের সময় কোনো মহিলার বিয়ে হয়েছে লক্ষপতির সাথে, কারো কোনো কেরানির সাথে, কারো স্বামীর ব্যবসা ধ্বংস হয়ে গেছে, এমন ব্যক্তি যার ব্যবসা ধ্বংস হয়ে গেছে, তার হয়তো পূর্ব থেকে বিয়ে নির্ধারিত ছিল, তাই বিয়ে হয়ে গেছে, তাই সবার মহারানা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই হাম্বলীরা অনেক বড় সমস্যার অবতারণা করেছে। মহিলার পুরো অবস্থা বিশ্লেষণ করা, তার আত্মীয় স্বজনের মহারানাকে সামনে রাখা, এর ফলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হবে। মালিকি এবং শাফিদের মতে পুরুষের পরিবর্তে পুরুষ মহিলা উভয়ের সকল অবস্থার সামনে রাখতে হবে। অর্থাৎ স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনের মহারানা কেমন ছিল, পুরুষের স্বামীর আত্মীয় স্বজনের মহারানা কেমন ছিল, সবার সব দিক সামনে রেখে তারপর মহারানা নির্ধারণ করতে হবে। মিসল শব্দ তাদের সমস্যায় ফেলেছে। তারা
जरूरी है कि गिरदो पेश की मिसल को भी মিসাল বানানোর জন্য চতুর্পাশে যা কিছু আছে फिर एक मेहर मुअज्जल সব कहलाता है কিছুকে সামনে রাখার সিদ্ধান্ত और एक নিয়েছে मेहर আর একটি मुअज्जल कहलाता है মোহরানার नाम হলো और हमारे মেহরে निकाह মুআজ্জাল फार्मूला भी मेहर मुअज्जल और मेहर मुअज्जल का जिक्र मिलता মুআজ্জাল है এবং মুআজ্জাল पहले भी हुआ करता था এই দুই ধরনের মোহর রয়েছে ये है क्या चीज़ दस्तखत करने से पहले समझ लें দস্তখত করার পূর্বে ভালো করে বুঝতে হবে डॉक्टर साहब बड़ा हंसे हैं आपको तो ये लेट हो হুজুর चुका है বলছেন ডাক্তার সাহেব হাসছেন আপনার তো হাসার সময় নয় এটি আপনার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য না नौजवान जैसे हमारे टेलीविजन की तस्वीरें खींच रहे हैं ना मसलन जिस तरह मोमी और इनका যে क्या नाम है সমস্ত যুবকরা এখানে আছেন তাদের কথা আমি বলছি खालिद आप गौर से सुन लें मुअज्जल क्या होता है और मुअज्जल क्या होता है वो मेहर जो वक्त निकाह फौरी तौर যে पर মহারানা নিকার সময় তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা হয় इंद तलब हमेशा तैयार रहे আর जिस वक्त मुतालबा है उस যখন দাবি করবে তখনই দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে और वो जो मेहर जो तलाक या ज़ौजैन में से किसी की वफात पर काबिल যে মহারানা স্বামী স্ত্রীর একজনের মৃত্যুর সময় প্রদান করা আবশ্যক হয় সেটিকে মুআজ্জাল বলা হয় और वो उजरत जल्दी को कहते हैं पहला जो প্রথম শব্দটি হলো মুআজ্জাল অর্থাৎ তাড়াতাড়ি দিতে হয় और ये लिखवा लेना আর এটি লিখিয়ে নেওয়া উচিত কত টাকা দিতে হবে मुअज्जल या मुअज्जल क्योंकि हमारे यहाँ की जो नस्ल আমাদের এখানকার ये तो मुअज्जल को भी मुअज्जल ही पढ़ते हैं मुअज्जल को भी मुअज्जल ही প্রজন্ম এটি বুঝতে পারে না শব্দ দুটোর ये পার্থক্য ना हो कि मैंने मुअज्जल कहा था এটি না হয় যে কেউ বলবে যে আমি মুআজ্জাল বলেছিলাম আপনি মুআজ্জাল লিখেছেন तहरीर में आ जाए तो बेहतर होता है अब ये जो बाद में वफात के बाद आयद होने वाला किस्सा है মৃত্যুর পরের বিষয়টি আসছে এখন कहते हैं अगर कोई मर्द যদি कहे कि কোনো পুরুষ मैं मर जाऊं বলে तो जो कुछ मेरा है वो যে আমি तुम्हारा মারা हो গেলে जाएगा, औरत कहे जो मैं আমার मर যা जाऊं तो কিছু जो कुछ मेरा আছে है তা वो तुम्हारा हो তোমার হবে जाएगा, বা তুমি ये মারা जो গেলে है সব আমার मेरे मुअज्जल हो जाएगा আর এগুলো তখন এগুলোকে বলা হবে মেহরে মুআজ্জাল সেই পরিস্থিতিতে অর্থাৎ সেই সময়ের নিরিখে हमारे यहाँ जो যা থাকবে সেটি আমার মোহরানা হবে বা আমার প্রাপ্য मैंने হবে बात की थी कि इस पर नजरसानी होनी चाहिए हो रही है জামাতের যে ফিকার বই আছে তাও कुछ अल्फाज भी রিভাইজ করা উচিত कुछ ज़्यादा एहतियात এই से ফিকার শব্দ বড় সাবধানতার সাথে অবলম্বন করা হয়েছে दफा नंबर 9 9 নম্বর পৃষ্ঠাতে মোহরানার নিচে লেখা আছে মোহরানা সেই है जो निकाह के नतीजे অর্থনৈতিক লাভের নাম যা স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে অবশ্যই দিতে হয় হুজুর বলছেন অর্থনৈতিক লাভ কিভাবে বুঝলেন अजीब बात है অদ্ভুত কথা এটি ये तो उर्दू ही नहीं थी এই উর্দুই ঠিক নয় उस माल का नाम এটি একটি जो निकाह के नतीजे में সম্পদের নাম যা বিয়ের ফলে স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে দেয়া আবশ্যক लेकिन वो आलमाना चक्कर में पड़ के হুজুর বলছেন যে শব্দের ये सोच कर के इसकी रूह बंद নির্বাচন ঠিক নয় তারা মনে করেছেন औरत से फायदा उठाना चूंकि रूह है মহিলা থেকে যেহেতু ফায়দা ওঠানো হচ্ছে তাই তার এটি প্রাপ্য महर उस माली मनफियत का नाम है जो निकाह के नतीजे में खाम की तरफ से बीवी को वाजिब अदा है मनफियत तो वाजिब अदा है ही नहीं मनफियत तो उसने की थी बस अगर दाखिल भी करना था तो सलीके से दाखिल करते হুজুর বলছেন যে শব্দটা এখানে ঠিকভাবে রাখা হয়নি तफसीलात हैं कुरान करीम के हवाले हैं अहादीस के हवाले हैं महर मुसम्मा মুসাম্মা মেহের जो फरीकैन के উভয় পক্ষের সম্মতিতে নির্ধারিত হয় বিয়ের সময় আর বিয়ের এলানে তা ঘোষিত হয় যেভাবে জামাতে আহমদিয়াতে আজকাল এই রীতি প্রচলিত আছে और हम तो আমরা निकाह पढ़ाने से पहले ही शर्त करते हैं कि বিয়ে পড়ানোর পূর্বে এটিকে আবশ্যক আখ্যা দিয়ে থাকি आगे वरना झगड़े बड़े এর কারণ হলো অনেক ঝগড়া दूसरे जितने এরপর আরম্ভ হয় मौजूद गैर मुअय्यन उनसे बाद में पेचीदगियाँ पैदा होती हैं महर मुअज्जल की वही तारीफ की है अहमदिया फ़िक़्ह में भी जो मैं बयान कर चुका हूँ और ये भी कि या फ़ौरन মেহরে या हर वक्त মুআজ্জালের অর্থ হলো তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এদিকে চাইলেই তা প্রদান করতে হবে হুজুর বলছেন যে অদ্ভুত কথা এটি তো সম্ভবই নয় ये तो जो महर देना है या तो फौरन যে মোহরানা দেওয়া থাকে या उसको मुअज्जल कहें তাৎক্ষণিকভাবে দিয়ে দেওয়া উচিত না হয় এটিকে মুআজ্জাল বলাই উচিত নয় हालात बदल सकते हैं और अगर फौरी मुतालबा যদি ना তাৎক্ষণিকভাবে মোহরানা मसलन 1 না लाख का চায় মহিলা আর 1 লক্ষ টাকার वो মোহরানা পূর্বে নির্ধারণ হয়ে থাকে
और बाद में उस खामन को আর दिवाले पे সেই दिया সময় অর্থনৈতিক অবস্থাও তার ভালো ছিল, কিন্তু और পরে সে खामोश যদি रही দেউলিয়া হয়ে যায় আর মহিলা যদি বলে फिर वो मुतालबा करती है कि अब এখনই फौरन আমার दे दो মহারানা तो उसने টাকা वो 1 আমাকে लाख দাও, रुपया बचा के সেই किसी की जोड़ी में বেচারা नहीं 1 रखा লক্ষ हुआ টাকা কোত্থেকে আনবে। इसलिए ये सारी बातें তাই वहमी এগুলো अफसर की সব बातें हैं কাল্পনিক কথা, हकीकत के অবাস্তব, साथ फैसला होनी বাস্তবতার चाहिए নিরিখে সিদ্ধান্ত হওয়া मुअज्जल উচিত। वही मेहर है जो মোয়াজ্জল अदा कर সেই दिया जाए মোহরানাকে जो বলা अदा হয় कर যা दिया তাৎক্ষণিকভাবে দিয়ে দেওয়া হয়। और जो नहीं अदा हुआ যা वो দেয়া गैर হয়নি मुअज्जल তা और मुअज्जल মোয়াজ্জল নয়, मुअज्जल সেটি সময়ের দাবি অনুসারে স্বামী আদায় করবে। और दफा लगाई है इस पर मेहर मुअज्जल की सूरत में बीवी जब चाहे मेहर का मुतालबा कर सकती है মেহের মোয়াজ্জলের हर मेहर का मुतालबा कर सकती है ये कहाँ से পরিস্থিতি आ বিবি गया যখন तलाक मेहर की চায় कर सकती তখন है দাবি कुरान में করতে পারে बीवी মহারানার। का हक है कुरान करीम फरीजा करार হুজুর दे रहा বলছেন है যে সে সবসময় जब দাবি चाहे করতে बीवी পারে। मुतालबा कर এটি सकती है তো ফরিজা, কোরআন खाम অনুসারে साहब এটি बड़े আবশ্যক, फकीहों के इबारतें पढ़ আবশ্যকীয় के ये টাকা फतवा যা দিতে बनाई হবে गई है তাকে। इसलिए उसकी गहराई में उतरे नहीं हैं हालांकि बहुत सी उलझने फ़ुक़हा की बारीक सोचों के नतीजे में पैदा हो गई হুজুর বলছেন এই যে জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে মোহরানার বিষয়, এটি ফিকাবেদদের গভীর এবং সূক্ষ্ম কথাবার্তার ফলশ্রুতিতে জন্ম নিয়েছে মানুষের মাথায়। बाकी यहाँ भी बहुत बारीकियाँ निकाली আমাদের गई এখানে हैं অনেক अगर निकाह के वक्त मेहर সূক্ষ্ম मुकर्रर ना বিষয়াদি हुआ हो তোলা और হয়েছে। যদি खबर रुखसाना বিয়ের तलाक সময় हो মোহরানা जाए নির্ধারিত না হয় या खामन फौत हो जाए तो বা फिर বা मेहर मिस्र का তালাক হয়ে निसफ যায় या पूरा मेहर मिस्र अदा বা करना वाजिब नहीं স্বামীকে बल्कि একজন इस মারা दफ़ा যায় তাহলে मुनासिब तहफ़ देकर औरत को रुख़सत किया পরিস্থিতি जा सकता অনুসারে মেহেরে মুসাল है जो रुख़सत कहाँ নির্ধারণ कराई जा করে सकती है जो भी মহিলাকে बीवी বিদায় দেওয়া যায়, रुख़सात রুখসত করা যায়। হুজুর বলছেন রুখসত रुख़साने से কিভাবে, कबल বিয়ে কিভাবে করবেন। तलाक हो गई है রুখসতের পূর্বেই যদি তালাক হয়ে যায় বা बारीकी মারা वाली যায়, बातें हैं सोच लें কথা তো সেটি হচ্ছে। इसलिए हंसी वाली बात তাই है दूसरे की फिक्र में अपनी में इंसान बेचारा मजबूर হাসতে है আসলে মানুষ कुर्बानी বাধ্য में এ ধরনের কথা শুনে। जब ये देख लें बहस ये है कि रुस्ताने से कबल বিতর্ক হলো রুখসত আনার खाउन फौत हो পূর্বে जाए যদি স্বামী মারা যায় तो रुस्ताने से कबल फौत करे तो कहते हैं इसको तोहफे देकर তাহলে रुखसत বলা कर হচ্ছে दो এমন ক্ষেত্রে इसको মহিলাকে कहाँ रुखसत दे अगले साल एकदम चालीस বিদায় দাও। বিদায় কেমনে দেবেন अभी আপনি? मियाँ अपने माँ बाप के घर बैठी हुई সে है वहीं পিতামাতার जाएंगे ঘরে शादी বসে करो আছে, क्या करना সেখানেই তো থাকবে। खुदा का দফা वादा নাম্বার 12 নম্বর में দফায় दफा লেখা नंबर আছে 12 হেদায়ার বরাতে যে मौलाना निकाह में मेहर की अगर तारीफ की বিয়ের सूरत में সময় बहुत तनाज़ा যদি মোহরানা शादी নির্ধারিত किया না जाए হয় तो তাহলে निकाह की हैसियत मुताबिक উভয়ের मुतय्यन অবস্থা किया অনুসারে जाता है কাজী যেই মোহরানা নির্ধারণ করবেন সেটি মেহেরে মিসল বলা হয় সেটিকে। कहते हैं साहिब হেদায়ার हिदाया মতে, इसकी तफसील में হেদায়া लिखते हैं লেখকের মতে मेहर मिस्र की तारीफ মেহেরে के लिए देखें মেহেরে ज़रूरत মিসল उसके নির্ধারণের জন্য जमाल মহিলার सीरत व সৌন্দর্য, किरदार তার इल्म व अमल के लिहाज চরিত্র, से আচার আচরণ, उस औरत की जो আর रिश्तेदार সেই औरतें মহিলার उसके আত্মীয় हमसाया স্বজন हैं মহিলা তার उनका मेहर সমপর্যায়ে पसंद তাদের करो মোহরানা इन्ना কত लिल्लाह নির্ধারিত वल्लाह হয়েছে এগুলো फिक्र को तो সব उसको फैक्ट দেখতে भेज হবে। दो হুজুর खुदा বলছেন के যে लिए এই ফিকাকে ফ্যাক্স मेरे পাঠানো रुस्तानी উচিত যে बीवी আল্লাহর ওয়াস্তে এটি हैं রিভাইজ मेरे করা। रुस्तानी এটি बीवी পড়ে তো আমার ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে। उस औरत को उसको সে जवाब अब देखिए कौन সে মহিলার देखेगा সৌন্দর্যকে দেখবে, उसके इल्म का फैसला उसकी अक्ल का তার फैसला বিবেক, ये सारी चीजें বুদ্ধি लेकर फिर उसके बाद সব नस्ल কিছু करने का নির্ধারণ बनेगी করে वैसी ही उससे मिलती जुलती औरत उसके खानदान की অনুরূপভাবে তার अगर মতো যে ब्याही সমস্ত गई थी तो মহিলার उसका বিয়ে महर হয়েছে कितना তার था বংশের, তাদের মোহরানা দেখতে হবে। वो पता कर लो मसला हल এগুলো देखে নাও, বিষয়ের সমাধান হয়ে যাবে। अजीब व गरीब হুজুর बातें বলছেন हैं इनको खुदा के लिए যে इसको অদ্ভুত अकल के কথাবার্তা, मुताबिक दुरुस्त বিবেক करें সম্মত কথা বলা উচিত। क्योंकि ये तो खाम खजा के सारी वाली बात है এগুলো অনর্থক হাস্যস্কর কথাবার্তা। পৃথিবী হাসবে अच्छा जी मेहर पे काफी এসব नहीं होगी শুনে। बात মোহর সম্পর্কে অনেক কথা হয়েছে এদের মধ্যে। ये जो हक मेहर है ये पुराना মোহরানা रिवाज একটি है पैदाइश में भी इसका जिक्र পুরনো है রীতি, जेनेसिस में বাইবেলের तौरात जजिस में भी আদি इसका जिक्र পুস্তকের है উল্লেখ আছে, অন্যান্য और গ্রন্থেও अहदनामा উল্লেখ कदीम আছে। में कसरत से हवाले পুরাতন मिलते নিয়মে हैं उन्हें এর पढ़कर पूरा অনেক तफसील से अब यहाँ बयान करने की রেফারেন্স जरूरत नहीं পাওয়া যায়। मेरे পুরো गालिबन এখানে ये कोई मबहस ही नहीं है सब पहले किताब বলার मानते हैं সময় নেই। कि मेहर का পূর্বে एक সব तरीक बाइबल ঐশী की গ্রন্থ तरफ से মানে राइट शुदा था जो फरीजे যে के तौर पर মোহরানার जारी রীতি চলে আসছে। और इस्लाम ने भी इस्लाम को भी क्योंकि ইসলামী इसी শিক্ষাও कुरान সেই करीम খোদাই में मूसा को দিয়েছেন दी যে খোদা মুসাকে इसलिए শিখিয়েছেন। ये एक बुनियादी इंसानी তাই हक के এটি तौर একটি पर মৌলিক অধিকার समझा गया মানুষের। कि हर शादी पर প্রত্যেক औरत का हक বিয়ের है कि সময় उसे মহিলা किसी তোহফা পাওয়ার ऐसे যোগ্য, तोहफे पेश किए जाएं जो बस इस सूरत में कि उसे অর্থাৎ छोड़ा তাকে जाए যদি उसके काम आ সে सके যদি একা হয়ে যায়, और নিঃসঙ্গ হয়ে যায়, তখন सिर्फ যেন ये তার नहीं কাজে আসতে পারে। बल्कि अपनी जिंदगी में उस वक्त মহিলার
স্বামীর ঘরে যখন থাকে, তালাক যখন না হয় তখনও তার কিছু চাহিদা পূরণের জন্য পয়সার প্রয়োজন হয়। মহিলা অনেক সময় নিজের চাহিদা পূরণের জন্য কথায় কথায় স্বামীর কাছে হাত পাততে হয় তাকে। প্রথম দিকে যদি তার মোহরানা দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সে পরের অভাব মোচন করতে পারে নিজের প্রয়োজন অনুসারে। সে স্বাধীনভাবে দৈনন্দিন খরচাদি চালাতে পারে। কোনো কোনো ছেলে মেয়ে পিতার তুলনায় মায়েদের কাছে বেশি চায়, সেই সমস্ত মা কোত্থেকে পয়সা আনবে? এই যে তাৎক্ষণিকভাবে পয়সা না দেওয়ার রীতি আছে, সে রীতি আসলে আমাদের বন্ধ হওয়া চাই। আহমদীদের ভিতর নিয়ম হওয়া উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মোহরানা দিয়ে দেওয়া উচিত। আরেকটি কথা স্পষ্ট করতে চাই, কোনো কোনো ওলি মোহরানা আদায় করে তারপর বিয়ের ব্যবস্থা করে। আসলে তারা যৌতুক প্রস্তুতের জন্য মোহরানাকে বাহানা হিসাবে ব্যবহার করে। তারা বলে যে যদি বিয়ে করতে হয় প্রথমে মোহরানা আদায় করো, এটি দিয়ে আমরা যৌতুক প্রস্তুত করব। হুজুর বলছেন যে এটি মেয়ের অধিকার, সে পরে যেভাবে ইচ্ছা পয়সা খরচ করতে পারে, আর ঘর আবাদ করা এবং অন্যান্য কাজ করাটা স্বামীর দায়িত্ব। এই রীতিও আমাদের জামাতে যে প্রচলিত আছে সেটি বাজে একটি রীতি, এটি বন্ধ হওয়া উচিত। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا। কথা প্রসঙ্গে বলতে চাই, পূর্বে বলেছি কোরআনের তেলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়া আবশ্যক। বিসমিল্লাহ সচরাচর সূরার সূচনাতে পড়া হয়, কেননা এই প্রথম আয়াতেই হলো বিসমিল্লাহ সূরার। অনেক সময় হযরত মুসলিম মাউদের রীতি ছিল যে তিনি বিসমিল্লাহ কোনো সূরার মধ্যখান থেকে কোনো আয়াত যখন পড়তেন তখন বিসমিল্লাহ পড়তেন না, শুধু আউযুবিল্লাহ পড়ে আরম্ভ করতেন। হুজুর বলছেন যে আমি পড়ি, কেননা আমি এটিকে অবৈধ মনে করি না, আর আমার দৃষ্টিতে বরকতের জন্য এটি ভালো একটি রীতি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন প্রত্যেক কাজ আরম্ভ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ো, সেটি ভিন্ন অর্থে। আর প্রত্যেক আয়াত পড়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া আবশ্যক নয়, কিন্তু প্রত্যেক কাজের পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়লে এটি অবৈধ নয়, বরং এটি বরকতের কারণ। আর আমার কথার অর্থ এই নয় যে এখানে এই বিসমিল্লাহ সূরার সূচনার ইঙ্গিত করছে, বরং প্রত্যেক কাজের পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়া যেতে পারে। যাই হোক, আউযুবিল্লাহর পর আয়াতটা পড়লেও বৈধ হতো, কেননা অধিকাংশ আলেম এবং বিভিন্ন ফিরকার আলেমদের এটি রীতি, তারা সূরার মাঝখান থেকে কোনো আয়াত পড়লে বিসমিল্লাহ পড়েন না, সেখানে শুধু আউযুবিল্লাহ পড়ে আরম্ভ করেন। ওয়ালা তুতুস সুফাহা আমওয়ালাকুম আল্লাতী জাআলাল্লাহু লাকুম কিয়ামান, আর তোমরা অবুঝদেরকে তোমাদের ধন সম্পদ দিও না যা আল্লাহ তোমাদের জন্য অবলম্বন স্বরূপ করেছেন, কিন্তু তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও এবং পোশাক পরিচ্ছদ দান করো। তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত কথা বলো। মোহরানা সংক্রান্ত আয়াতের পর এই আয়াত আনা হয়েছে। এই আয়াতের
तमस्सुन বিভিন্ন वाले অর্থ করা कि হয়েছে। उनको কিছু कुरान की तरफ करीम की तरफ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ এমন मजबूर करना হাস্যস্কর যে একে गुस्ताखी কোরআন है। এবং রসুল্লাহর প্রতি मगर फुकाहा ने बहस में আরোপ उठाई করা नहीं है যায় না। और बड़ा धोखा इस बात में पाया है ফিকাবিদরা कि सुफहा से मुराद औरतें हैं এটি নিয়ে বিতর্ক করেছেন, তারা क्योंकि ধরে निकाह নিয়েছেন से সুফাহা अमवाल বলতে उनको देने की बात हो रही है। মহিলাদেরকে বোঝায়। इसलिए वो कहते हैं कि उन औरतों को ना दो जो তারা বলে যে बेवकूफ़ সে हैं। সমস্ত মহিলাদেরকে ये দেবে मतलब না निकाह যারা है নির্বোধ, और যারা अमूमी माने অবুঝ। भी ले लेते हैं। আবার জেনারেল लेकिन बाद ऐसे অর্থও फुकाहा করে। हैं या मुफस्सिरीन जिन्होंने सुफहा का কোনো কোনো मतलब মুফাসির औरतें ही সুফাহার किया অর্থ করেছে মহিলা বা हालांकि নারী, बिल्कुल नाजायज बात है অথচ इसका এটি इस कानून से कोई भी ताल्लुक नहीं। বাজে কথা, এই বিষয়ের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। वला तो वहाँ तो हक फरमा दिया उसका और हक की পূর্বের तायीन আয়াতে फरमा दी और लाजिम মহারানা कर दिया সংক্রান্ত कि আয়াতে उसको देना সেটিকে है। তার অধিকার तुम्हारा আখ্যা माल দেয়া नहीं है হয়েছে, उसका বলা হয়েছে है সেটি তোমাদের वो अपनी खुशी से दें ना সম্পদ दें নয়, ये তারা इतनी তাদের, तकलीफ তারা और স্বাচ্ছন্দ্যে बेफिक्री है। আনন্দের সাথে দিলে उसके बाद খেতে उन পারো, নয় औरतों को খেতে পারবে না। बेवकूफ़ कह के दूसरे हाथ से वो सारी रकम वापस আবার ले लेंगे। পরের আয়াতে ये মহিলাদেরকে तो कुरान की शान অবুঝ से আখ্যা बिल्कुल দিয়ে সব मुनाफी কিছু ফেরত নেয়া, और এটি কোরআনের মহিমা अगर खुदा का পরিপন্থী। कलाम हो तो ऐसे खुदा से ईमान रखा আল্লাহর जाता है कि कैसी উক্তি मुतज़ाद যদি बातें এটি करते হয়, हैं। এমন আল্লাহর উপর আর ইমানই থাকে না। यहाँ हरगिज़ ये मुराद এখানে এমন नहीं है কথা বলা হয়নি। और यहाँ अम्वालकुम এখানে की ज़मीर साफ बता रही है कि औरतें আমু हैं। আলাকুম সর্বনামটি বলছে যে এটি वहाँ औरतों का माल है जो तुमने उनको ভিন্ন देना है, একটি तुम उनसे বিষয়। वादा कर चुके हो, उनका हक बन गया। পূর্বের আয়াতে यहाँ মহিলাদের सोसाइटी বা मुखातब নারীদের है সম্পত্তির কথা বলা হয়েছে, और এখানে यतीमों का माल সমাজের जिसका पहले भी जिक्र সম্পত্তির गुज़र কথা चुका বলা হচ্ছে, এতিমদের है, वो दोबारा সম্পদ, ज़ेर बहस যার लाया जाएगा। বিতর্ক পূর্বেও হয়েছে, এখন আবার और ये फरमाया এই जा বিতর্কের रहा है অবতারণা कि হচ্ছে। अगरचे বলা হচ্ছে मलकियत के लिहाज से মালিক হওয়ার দিক दो থেকে पहलू সম্পত্তি होते दु हैं। ধরনের হয়ে থাকে। एक একটি है হলো ज़ाती ব্যক্তিগত इनफरादी मलकियत, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যক্তিগত एक है সত্ত্ব, कौमी আর একটি হলো জাতিগত। मलकियत इन मानों জাতিগত में সম্পত্তি कि जो कुछ অর্থাৎ भी इक़्तिसादी निज़ाम যে जारी है অর্থনৈতিক ব্যবস্থা वो कौम के मजमूई फ़ायदे के लिए রয়েছে होता তা है জাতির সম্মিলিত और कौम को तसर्रुफ़ का हक কল্যাণের है। জন্য হয়ে থাকে, জাতি তা ব্যবহার করতে और পারে। यही कानून है जिसके पेश এই नज़र फिर टैक्स लगता है, আইনের অধীনেই जिसके पेश नज़र ট্যাক্স নেওয়া হয়। इक़्तिसादी निज़ाम दुनिया में काम कर रहे हैं। तो एक पहलू से ज़ाती একদিক मलकियत থেকে है, एक ব্যক্তিগত पहलू से कौमी সম্পত্তি मलकियत আর অপর দিক থেকে জাতিগত है। तो फरमाया कि সম্পত্তি जब हम तुम्हें বলা कहते হয়েছে, আমরা हैं যখন कि यतामा তোমাদেরকে दो, বলি যে उनके अमवाल এতিমদেরকে दो, उनके हकूक़ তাদের दो, সম্পত্তি उनको দাও, तुम তাদের ना खाओ। অধিকার দাও, তোমরা নিজেরা ভক্ষণ করো না, औरतों को भी उनके বা हकूक़ दो, एक মহিলাদেরকেও अमूमी তাদের जिसका हक बनता है ज़ाती उसको সম্পদ दो। সম্পদ দাও। इससे ये मुराद नहीं এর है অর্থ এই নয় कि अगर कोई ऐसा शख्स जो যে যদি हकदार কোনো हो ব্যক্তি मगर ज़हनी लिहाज से इस्तेदाद न रखता মালিক হওয়া সত্ত্বেও कि মানসিকভাবে अपने যদি माल पर যোগ্যতা না अपने রাখে, हक में जायज़ तसर्रुफ़ নিজের সম্পদকে ব্যবহারের ऐसे शख्स को माल যোগ্যতা देना না রাখে, उसके मुफाद के এমন भी ব্যক্তির खिलाफ হাতে है সম্পদ তুলে দেয় তার और कौमी স্বার্থ मुफाद के বিরোধী भी এবং खिलाफ है। জাতিগত স্বার্থের ऐसी পরিপন্থী। सूरत में इक़्तिसादियात तबाह এমন हो सकती পরিস্থিতি हैं অর্থনীতি अगर छोटे छोटे बच्चों ধ্বংস के হয়ে सर যেতে पर পারে, যদি ছোট यतामा ছোট है ইয়েতিম एक मौके पर বাচ্চার तो হাতে कसरत से यतामा आ सकते সম্পত্তি हैं তুলে দেওয়া হয়। छोटे छोटे बच्चों के स्कूल उनके माल दे दिए जाएं और इधर से कोई आए আর धोखा देके বিভিন্ন দিক থেকে कोई মানুষ माल लेके এসে चला जाए, ধোকা उधर দিয়ে से आए নিয়ে धोखा যায়। देके कुछ लेके चला जाए तो निज़ाम তাহলে इक़्तिसादियात में अफरा तफरी অর্থনৈতিক पड़ सकती है। ব্যবস্থাপনা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত पागलों के হতে পারে। स्पर्श कर दिया और उनसे ले लिया इससे बदयानती भी এতে फैलेगी और कौमी अमवाल की সততার हिफाजत नहीं মান हो सकती है। অধপতিত হবে, জাতিগত সম্পত্তির ये হেফাজত मजमून হবে না। है, वला तुसफ़हा আর এই কথা अम्वालकुम। এখানে বলা হচ্ছে যে বলা তুতুস সুফাহা अगर আমওয়ালাকুম, तुम्हारा माल है तो बेवकूफ़ों को देना যদি क्यों? তোমাদের নিজেদের সম্পদ হয়, নির্বোধদের ये बहुत ही लतीफ़ तर्ज़ कलाम है। কেন দেবে তোমরা? सुफ़हा বড় को जब সুন্দরভাবে বলা दोगे হচ্ছে, तो उनका ही माल এতে दोगे, ये मुराद এতিমদেরকে যখন দেবে তাদেরই সম্পদ मगर তোমরা দেবে। इस नज़र से कि तुम उसके अमीन बनाए কিন্তু गए। তোমরা যেহেতু আমিন, তোমাদেরকে আমানতদার तुम्हारा भी নিযুক্ত तसर्रुफ़ में করা कुछ হয়েছে, তোমরাও এগুলোর और जिम्मेदारी है जो तुमने ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ রাখো, तो वो তোমাদের কিছু गोया দায়িত্ব के আছে যা পালন করতে कुरान হবে। करीम তো गालिबन एक ही किताब কোরআন है করিম मज़हबी সারা किताबों में পৃথিবীতে একমাত্র जिसने कोर्ट ऑफ ঐশী वॉर গ্রন্থ का निज़ाम যা पेश কোর্ট किया। অফ ওয়ার্ল্ড উপস্থাপন हो सकता করেছে। है यार दूसरे मज़ाहिब হতে में পারে मगर অন্য मेरे इसमें ধর্মেও नहीं। এমন কথা मगर রয়েছে, कोर्ट ऑफ वॉर का तस्वुर ये आयत কিন্তু पेश कर আমার रही তা है জানা নেই। কোর্ট অফ कि ওয়ার্ল্ডের ऐसे ধারণা लोग পেশ করছে जो अपने माल এমন के মানুষ तसर्रुफ़ के अहल नहीं, ऐसे बच्चे जो যারা छोटे हैं, মানসিকভাবে अपने हकूक़ का तसर्रुफ़ অযোগ্য, खुद नहीं ছোট कर বালক, सकते। कौम का বালিকা, फ़र्ज़ ইয়েতিম, है और वो इसमें जवाब दे যারা देगी। সম্পত্তির तो उस वक्त तक হেফাজত वो माल করতে उनके सुपुर्द न পারে না। करे जो कौम के पास अमानत
और उनका हक তাদের হাতে हमारा को যতদিন তারা মানসিক যোগ্যতা অর্জন না করবে তাদের হাতে তুলে দেবে না। माल यानी तुम पर জাতিগত সম্পত্তি যা তোমাদের কাছে আমানত, और हैं उनके কিন্তু चुनाचे তাদের फरमाया, সম্পত্তি এতিমদের। वला तो এই জন্য আল্লাহ বলছেন যে ওয়ালা তুতু সুফা আমওয়ালাকুমুল্লাতি জাআলাল্লাহু লাকুম हालांकि কিয়ামান। अमवाल को तो जिन लोगों के वो माल हैं যাদের उनके लिए সম্পদ बूद व बाश का जरिया बनाया তাদের জীবিকার ব্যবস্থা या उनके হবে এর बका का, माध्यমে, उनके जरूरतें তাদের पूरी करने অভাব का মোচন जरिया চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা হবে। बनाया। फरमाया है क़यामत বলা तुम्हारे হচ্ছে लिए क़याम बनाया है। কিয়ামান তোমরা यानी सोसाइटी এর अगर माली तसरुफात के मामले में अपनी जिम्मेदारी अदा এর नहीं জন্য करेगी, নিগরান সমাজ যদি तो सोसाइटी সমাজ যদি সে দায়িত্ব পালন नुकसान না पहुंचेगा করে সমাজের और যে उनकी ক্ষতি হবে इक़्तिसादियात तबाह তা ভয়াবহ এবং তাদের অর্থনীতি ধ্বংস হবে। এর ফলে वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा ওয়ারজুকুহুম ফিহা ওয়াকসুহুম वक़ूलू लहुम ওয়াকুলু লাহুম কওলাম মারুফা। उन अमवाल से তুমি उनको সেই टहलाओ, সম্পদ उनको থেকে खिलाओ, তাদের রিজিক उनको দাও, তাদের खिलाओ, পোশাক उनको পরিচ্ছদ पहनाओ, দান করো, और আর उनसे তাদের नरम সাথে गुफ्तगू करो, ন্যায়সঙ্গত কথা বলো, प्यार और मोहब्बत से उन्हें समझाओ স্নেহ ভালোবাসার সাথে তাদেরকে বোঝো कि तुम्हारी चीज तुम्हें अगली हम যে खर्च कर তোমাদের रहे हैं, পয়সা তোমাদের জন্যই तुम्हारे तसर्रुफ खर्च में इस করছি, वक्त नहीं दे सकते, तसर्रुफ में नहीं কিন্তু दे তোমাদের হাতে এখন তা তুলে দেওয়া যেতে পারে না। सकते। इसके मान बाद जो आयत এর आती है অব্যবহিত পর যে আয়াত वह है আসে वक़्तुल তা হলো यतामा আবতালুল हत्ता इज़ा ইয়াতামা बलगुन হাত্তা निकाह। ইযা বালাগুন নিকাহ। यतामा को के इम्तिहान এতিমদের लेते रहो, পরীক্ষা করতে থাকো यहाँ तक कि वो निकाह যতক্ষণ की उम्र পর্যন্ত को তারা पहुंच जाए। বিবাহের বয়সে উপনীত वइन হয়। आनस्तुम मिनहुम ইন रुश्दन আনাস্তুম মিনহুম फदফউ রুশদান इलैহিম अमवालहुम। ফাদফাউ ইলাইহিম আমওয়ালাহুম। अब इस आयत ने अमवालकुम के ऊपर से पर्दा उठा दिया। আমওয়ালাহুম শব্দ পূর্বের ये আয়াতে अमवालकुम আমওয়ালাকুম इन শব্দ मानों में আছে, नहीं है कि तुम তা उनके उन अमवाल के স্পষ্ট मालिक করছে, हो। অর্থাৎ তোমরা পুরো সেই সম্পত্তির वो हैं उन्हीं যারা के, সম্পত্তি তাদের, কিন্তু তোমাদেরকে মালিক इससे বা पहले তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত कि করা वो হয়েছে। बुलूग की उम्र को पहुंचे, সাবালক হওয়ার इस बात পূর্বে की इस्तेदाद नहीं रखते कि তারা वो उनके ऊपर সেই तसल्लुत कर সম্পত্তিকে পুরোপুরি দেখাশোনার सकें। जब ये आयत যোগ্যতা आएगी तो उसमें मज़ीद রাখে बात না। होगी। एक और माना जो इस आयत से এই আয়াতের আরও निकलता है একটি वो অর্থ ये যা है সামনে আসে তা হলো कि यतामा जिनके যে पास अमवाल ना भी हो, যে সকল এতিমের কাছে কোনো ধন সম্পদ নেই, যারা দরিদ্র, तुम তোমরা कौम उनके জাতি হিসেবে तुम पर তাদের जिम्मेदारी জন্য आती দায়ী, है তোমাদের উপর कि उनकी देखभाल। দায়িত্ব অর্পিত হয় তাদের দেখাশোনার। चुनाचे फरमाया है বলা হয়েছে আল্লাহতেই বলা ওলা তুতু সুফাহা আমওয়ালাকুমুল্লাতি জাআলাল্লাহু লাকুম কিয়ামান। এমন মানুষ যারা বয়স কম হওয়ার কারণে নির্বোধ বা বোধ বুদ্ধি রাখে না, বা এমনিতেই যারা অবোধ, অনেক সময় দারিদ্র্যের কারণেও মানুষ অনেক সময় বোধ বুদ্ধির অভাবেও বোকা হয়ে থাকে। সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে। বলা হয়েছে তাদেরকে তাদের হাতে টাকা তুলে দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না, সমাজের জন্য ক্ষতি ডেকে এনো না, তাদের দেখাশোনা করো, তাদেরকে পোশাক পরিচ্ছদ দাও। এই ব্যাপক অর্থে পূর্ববর্তী ফকিরা অনুবাদ করেননি, কিন্তু এমন এতিমদের দেখাশোনার দায়িত্ব মোমেনদের জামাতের উপর। আর এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে তারা দায়ী, সমাজ দায়ী এতিমদের দেখাশোনার ব্যাপারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এতিমদের দেখাশোনার দায়িত্ব জাতির উপর ন্যস্ত করেছেন। তো লালন পালন ভরণ পোষণের বিষয়টি যদি সামনে আনা তাহলে বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা দেখেছি এমন অনেক অবুঝ বা অবোধ আছে যাদের যোগ্যতা নেই, পয়সা দিলে বাজে জায়গায় খরচ করে, অযথা অপব্যয় করে, আর অপব্যয় করে ভুকা থাকে। তো তাদেরকে কতদিন টাকা দেবে বা পয়সা দিয়ে দিয়ে নষ্ট করবে। তো বলা হয়েছে সুন্দরভাবে তাদেরকে পোশাক পরিচ্ছদ দান করো এবং খাদ্য পানীয় সরবরাহ করো, আর ন্যায়সঙ্গত কথা বলো। এখানে ন্যায়সঙ্গত কথা বলা এটি একটা যথাযথ বিষয়, যথাস্থানে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলছেন উম্মাস সাইলা ফালা তানহার,
उनको डांटा ना এমন লোকদেরকে তোমরা বকাঝকা করো না। ये है ऐसे बेवकूफ অর্থাৎ बार बार तुमसे এমন मांगेंगे নির্বোধরা বারবার তোমাদের কাছে চাইবে आएंगे कहेंगे हमारे जो बोलते हैं যে पूरा करो আমাদের हमें চাহিদা पैसे दो পূরণ हमें করো, कुछ অভাব करना है দূর করো, तो ऐसे मौके অভাব पर इनका মোচন खुशी করো। का मामला ना এমন करो বিষয়ে प्यार से समझाया তাদেরকে करो স্নেহের जिम्मेदार সাথে तुम सिर्फ इसी हद বোঝাবে तक हो তোমরা कि দায়ী। उनकी रहने सहने खाने पीने की जिम्मेदारियां तुम अदा करो তাদের खुदा के नजदीक बंदगी খাদ্য मानो পানীয়ের দায়িত্ব পালন করো। दूसरा माना बयाखा আল্লাহর দৃষ্টিতে एक वतन के तौर पर इस आयत का নির্দোষ भाग है। প্রমাণিত হও। अब पहले माने की तरफ लौटते हुए প্রথম অর্থের দিকে फिर अगली आयत उस मजमून যদি को আমরা उठा ফিরে लेती है। আসি তাহলে পরের আয়াত मगर इससे দেখবেন पहले যে এই मैं বিষয়টার फुक़हा সাথে और उलमा की একটা बातों की যোগসূত্র तरफ রাখে। नजर रखता हूँ। আমি এখন প্রথমে सुफ़हा क्या हैं? বলছি যে সুফাহা কি। সাফিহা ইয়াসফাহু সাফহান व सफ़ाहतन ওয়া সাফাহাতান ওয়া সাফহান का मतलब है खफ़ा व হাসা तासा ওয়া व তাশা ওয়া জাহেলা, यानी हल्का हुआ ওজন হারিয়েছে, बेवकूफ़ी নির্বুদ্ধিতা দেখিয়েছে, অজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে, या अपने अपने नफ्स को या अपनी राय को নিজেকে गलत राह বা पर নিজের চিন্তাধারাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে, चीज़ के बारे में दूसरे को কোনো धोखा বিষয়ে दिया। কাউকে ধোকা দিয়েছে। यानी सफ़हा फलानुन का मतलब है उसको সাফিয়া ফালানুন অর্থাৎ অমুক ব্যক্তিকে ধোকা দিয়েছে, প্রতারিত করেছে। अस्साफ़िहु अल আসাফিহু আল আহমাকু আসফিহু मैं युबज़िलु আসফিহু মাইয়ুবাযিলু মালাহু फ़ीहा फ़ी मा ला মা লা यंबग़ी। ইয়ামবাগি, यानी वो और शख्स যে अपने নিজের माल को সম্পদ नाजायज़ जगहों पर खर्च অযথা স্থানে जैसा कि मैंने খরচ बता করে। दी थी। वैसे सफ़ीह অনেক जो एमन मानते हैं लोग অবুঝ तौर पर दे আছে देते हैं, वहीं जाके वो किसी गलत যারা काम पर পয়সা खर्च নিয়ে कर देते অযথা স্থানে পয়সা নষ্ট করে। हैं। बहुत से यहाँ मांगने वाले हैं जो नशे की এখানে खातिर অনেক मांगते हैं। এমন আছে যারা পয়সা চায়, কিন্তু मुझसे एक दफ़ा किसी ने একবার बयान আমাকে किया কেউ বলে कि एक हैट लेकर एक गरीब सा आदमी बैठा हुआ টুপি পরে এক গরিব था और ব্যক্তি उसने বসেছিল, रैम किया शायद সে भूखा है পয়সা চাচ্ছে। আমি ভাবলাম যে সে ভুকা, সেই ব্যক্তি তাকে 10 শিলিং দেয়। और সামনেই दौड़ा वो পাব लेके ছিল, तो পয়সা शायद आपको পেয়ে लगता है। ছুটে যায় পাবে। तो मैंने कहा, মদ मैंने तो কিনে किसी পান और করা को আরম্ভ दिया। করেনি, বলে আমি তো দিয়েছিলাম অন্য কোনো উদ্দেশ্যে, কিন্তু সে অবৈধ কাজে সেটি ব্যবহার করলো। सफ़हा का मतलब भी সাফাহার অর্থ এটি, कि नाजायज़ অবৈধ খরচ করা, অন্যায় জায়গায় খরচ করা। उन मानों में ये मजमून बिल्कुल আর एक दूसरे के साथ এই অর্থে मुताबिक বিষয়টি সত্যি একটি আরেকটির সাথে আন্তঃসম্পর্ক রাখে, বিচ্ছিন্ন কোনো और কথা बहुत নয়। से लुग़वी माने हैं क़यामत से मुराद है सीधा खड़ा हो गया, कहेंगे कामा কেয়ামানের অর্থ হলো সোজা দাঁড়িয়েছে, কামা। के तदला कामल अमरो यानी उसका काम কামাল আমরো, তার কাজ ভালো যাচ্ছে। कामल हक কামাল হাক্কা, किसी ने हक को जाहिर किया সত্য প্রকাশ করেছে। কামা আল আমরে, दामा और सबता কামা ও किसी সাবাতা, काम पर साबित रहा कायम দৃঢ় रहा। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। कावमाहु फी हाजत কাওয়ামাহু ফি कावमा হাজাতান, फीहा किसी जरूरत के কোন वक्त उसके साथ প্রয়োজনের रहा, সময় यानी उसका साथ কারোর दिया। সাথে দেয়া, কারোর সাথে থাকা, সারে দাঁড়ানোর সঙ্গ দেয়া। अल कवामु अल আল কাওয়ামু আল আদল, इंसाफ से काम लेना। ইনসাফের সাথে ইনসাফ করা, সুবিচার করা। उक्सूहुम के तर्जुमों में ये बयान किया असल तो लिबास जो है উকসুহুম পোশাক পরিচ্ছদ সরবরাহ করা। और ज़मीन जब सरसब्ज़ व शादाब हो ভূমি जाए, যখন সবুজ হয়ে যায়, तो उसके लिए সতেজ হয়ে যায়, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो इक्तसतिल अर्दु তার জন্য बिन्नबात, এটি ব্যবহার হয় ইকতাসাতিল আরদু বিন্নাবাতে। ज़मीन ভূমি नबातात ओढ़े উদ্ভিদ গাছপালায় ओढ़ना। গাছপালার পোশাক পরিধান করেছে। ये उर्दू में भी हर ज़ुबान में गालिबन হুজুর मुहावरा है। বলছেন প্রায় সব ভাষাতে এমন পরিভাষা দেখা যায়। यहाँ उसका उससे ताल्लुक़ नहीं है इस आयत में। असौबु युस्ततरु बिही लियतहल्ला, আসাব ইউস্তাতার বিহি लिबास को कहते हैं जो লিয়াতাহাল্লা, ढांकता है और खूबसूरती का भी লেবাস मुजीब है। নগ্নতাকে ঢাকে আর সৌন্দর্য इन मानों का বর্ধন तो করে। यहाँ तक इतलाक होगा उस आयत में कि उनको फटे पुराने कपड़े ना অর্থাৎ पहनाओ। তাদেরকে পুরনো जब কাপড় ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब পরাবে না। होती है, যেভাবে तो उसके लिए लफ्ज़ জমি का যখন इस्तेमाल সবুজ সতেজ হয়ে যায়, तो ऐसा ऐसा গাছপালায় पहनाओ আবৃত उसके लिए। হয়ে যায়, তার बेहुदा জন্য এই पुराने শব্দ फटे कपड़े ব্যবহার হয়। তো लेकर এতিমদের ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে तुम्हें এমন तुम्हारा কাপড় পরাও पीछा हो गया। যা সুন্দর, যা শালীন গণ্য হতে পারে। और तफसीर फतुल बयान তাফসীর जुस्तानी में ফাতুল लिखा বয়ানের है দ্বিতীয় খণ্ডে লেখা আছে, कि ये आयत का गोया कि শানে নজুলের কথা বলছেন ইনি। कि हजूर ইনি ने বলছেন আজরের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, दर्दमंद हुआ এক ব্যক্তি ব্যথিত হয়ে নিজের সমস্ত সম্পদ স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়, সেই স্ত্রী অন্যায় জায়গায় খরচ করে, अब अल्लाह नहीं आता। তখন নাকি আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন। इल्हाम शान শানে नज़ूल की নজুল तलाश যারা करते তালাশ हैं, করে,
इतने वसी তাদের मानी की এটাই आयत को সমস্যা, किस हद तक এত मालूम ব্যাপক कर लेते हैं। অর্থকে একটা সীমিত অর্থ হিসাবে তারা মানুষের সামনে প্রকাশ করে। और जहाँ तक सुफहा का मजमून है, সুফাহা শব্দ সম্পর্কে কথা বলছেন হুজুর এখন। उसके मुतल्लिक तो ऐसा सफीहाना रवैया এই इख्तियार শব্দ किया সম্পর্কে এমন নির্বোধের মতো আচরণ করা হুজুর, হয়েছে, कुरान करीम से सख्त नाइंसाफी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ কোরআনের সাথে नाइंसाफी এটি অবিচার, মহানবীর সাথে आयत के पेश अन्याय। नज़र बाज़ मुफस्सिरीन ने, और मैं तफसीर रूहुल मानी जुज़ 4 सफ़ा 202 से ये রুহুল মাআনির পৃষ্ঠা 2 থেকে একটা উদ্ধৃতি পড়ছি। वहाँ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया সেখানে गया বলা है হয়েছে कि सुफ़हा से मुराद और সুফাহা বলতে মহিলাদেরকে বোঝায়। और सफ़ी कुरान करीम के नज़दीक औरत बेवकूफ़। সফি কোরআনের মতে নাকি মহিলাদেরকে সফি বলা হয়, তারা নাকি নির্বোধ বা অবুঝ। हक महर अदा करना, हकूक देना, खुशी से रुखसत करना, और পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে তাদের অধিকার দেবে, মহারানা দেবে, बांधा हुआ है उससे भी ज़्यादा সানন্দে বিদায় দেবে, যতটা सारा চুক্তির যতটা করেছো তার থেকে বেশি দেবে। बेवकूफ़ को नहीं তো পুরো বিষয়টাই এখানে নষ্ট করে দিচ্ছে। যারা মনে করে মহিলারা বেকুব, তাদের হাতে সম্পত্তি দেবে না। কোনো কোনো জালেম यही शुरू कर স্ত্রীদের সাথে এমন অন্যায় ব্যবহার করে, তাদের হাতে কিছুই দেয় না। खुद सौदा लेके নিজেরা आते हैं, यहाँ तक कि उनके औरतों वाले বাজার করে এবং মহিলাদের ব্যক্তিগত কাপড় চোপড় তারা নিজেরাই কিনে দেয়। তো এই এমন মহিলা অবুঝ নয়, পুরুষেরাই নির্বোধ। মহিলাকে সম্মানের সাথে রাখা, তার চাহিদা পূরণ করা, और जहाँ तक तहकीक आप करके এটি আবশ্যক। इन्होंने हक महर भी আর আপনি যদি খবরাখবর নেন, দেখবেন যে এরা মোহরানাও দেয় নাই। महर भी ले देते तो মোহরানা যদি দিত তাহলে সম্মানজনকভাবে সেই মহিলা চলতে পারত। तो ये जो लफ्ज़ है তো सुफहा, সুফাহা ये उन औरतों पर हर শব্দ সেই সমস্ত মহিলাদের জন্য নয়, यानी सब औरतों সব মহিলার ক্ষেত্রে लोगों ने इतलाक প্রযোজ্য নয়, যা ফিকাবিদরা मर्दों पर দেখাতে চেয়েছে। সে সমস্ত পুরুষদের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য, যারা এর এই অর্থ করে एक तमस्कर का কোরআনকে হাসি ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে। सबसे पहले अस्सुफहा का लफ्ज़ सूरह बकरा के সুফাহা শব্দ সূরা বাকারার প্রারম্ভেই ব্যবহৃত হয়েছে। उस मज़मून को সেই বিষয়টা পড়ুন, कि सुफहा স্পষ্ট বোঝা যায় সফি কারা। वो जो दीन के मामले में बेवकूफ़ों वाले मसलक के ধর্মের বিষয়ে যারা অবুঝদের নিয়ে আচরণ করে, अल्लाह ताला मुनाफिकत का रंग মুনাফিকের মতো আচরণ করে, मुसलमानों को बेवकूफ़ এরা মুসলমানদেরকে নির্বোধ মনে করে। अल्लाह इन्नहुम আলা ইন্নাহুম মুহাম্মদ সুফাহাও সূরা বাকারার প্রথম দিকের আয়াত। फरमाता है ये আল্লাহ তাআলা বলছেন এরা নিজেরাই নির্বোধ এবং অবুঝ। बेवकूफ़ का जो आम मफहूम है इन्हीं मानों में यहाँ আর নির্বোধের সাধারণ অর্থে और सफीहा এখানে সুফা শব্দ ব্যবহার হয়েছে। ये आयत अमूमी है वला এখানে বলা হয়েছে ওয়ালা তুতু সুফাহা আমওয়ালাকুম আল্লাতী জাআলাল্লাহু লাকুম কিয়ামা, और वसी সম্পূর্ণ जैसा कि मैंने ভিন্ন বিষয়। एक कौमी इक़्तिसादियात का बहुत জাতীয় অর্থনীতির वसी उल असर मज़मून है অসাধারণ একটি বিষয় महदूद এখানে বর্ণিত হয়েছে এবং এটিকে और औरतों पर इस हमले লিমিটেড করা হয়েছে এবং ভয়াবহ আক্রমণ করা হয়েছে মহিলাদের উপর। এটি একটি ভয়াবহ আক্রমণ। ऐसी हदीसें इजाद हुई এমন এমন হাদিস এই কথার পক্ষে আবিষ্কার করেছে हैं कि झूठी যে হাদিসগুলো नामुमकिन है कि हज़रत রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি হতে পারে না। ऐसी बातें মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম फिर भी हमारी तफसीरों की किताबों এমন কথা বলতেই পারেন না, যা আমাদের বিভিন্ন তাফসীরে অনুপ্রবেশ করেছে। रस्मी तौर पर देखते हैं অনেকে প্রথাগতভাবে বিষয় দেখে বলে যে এটি অমুক রাবী বর্ণনা করেছে, অনেক মুফাসসির বলেছেন, এই মুফাসসির বর্ণনা করেছেন, बिल्कुल गलत बात। এটি নির্ভরযোগ্য। হুজুর বলেন এটি ভুল কথা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের कोई हदीस মহিমার বিরোধী কোনো হাদিস গৃহীত হতে পারে না। मुस्तफा की शख्सियत মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহর हर शख्स ব্যক্তিত্ব এমন সকল বিষয় থেকে পাক। লা রাইবা ফিহের মাধ্যমে हर शख्स से पाक যে বলা হয়েছে যে যেভাবে কোরআন कुरान करीम के खिलाफ भी कुरानी मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं, সকল সন্দেহমুক্ত, क्योंकि मोहम्मद কোরআনের যে বৈশিষ্ট্য আছে তার বিরোধী কোনো কথা কোরআন গ্রহণ করতে পারে না। মোহাম্মদ कुरान गोया आपकी जात में রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন্ত কোরআন ছিলেন। কোরআন তার সত্তায় हर बात जो रैब রূপ নিয়েছে। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की প্রত্যেক जाती है। কথা যা সন্দেহযুক্ত রাসূলুল্লাহর প্রতি যদি তা আরোপ করা হয় তা পরিত্যাজ্য। बात के आदमी ने
और बाद लोगों के दिमाग में ये কেউ কাহিনী বানিয়েছে, কারো মাথায় इस किस्म का এ फतूर ধরনের हुआ करता था ব্যাধি कि ছিল, कहानियां बना बना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि রোগ वसल्लम ছিল, के কাহিনী घर বানিয়ে भेजते थे রসুল্লাহর নামে তা और जो প্রচার बहुत बड़ा করতো। এটি गुनाह অনেক বড় একটি পাপ। हुजूर ने फरमाया রসুল্লাহ है कि সাল্লাম जो मुझ বলেছেন पर যে बात मंसूब আমার करता প্রতি है কোনো কথা जो আরোপ मेरा করে नहीं যা कही আমি वो जहन्नम में अपनी না जगह বলে बनाता থাকি, है। এমন ব্যক্তি জাহান্নামে নিজের জায়গা मगर প্রস্তুত করে। मुफस्सिरीन ने सिर्फ ये কিন্তু देखा মুফাসসিররা শুধু এটি कि দেখেছেন सनद যে के लिहाज से जुड़ती है সনদের कि দিক नहीं থেকে এটি और दिरायत पर बहुत कम गौर মিথ্যা বা किया। সত্য अब কিনা। ये इसकी मिसाल তারা হাদিসের মূল বিষয় हज़रत নিয়ে अनस চিন্তা बिन করেনি। मालिक से হযরত আনাস বিন रिवायत है মালিকের পক্ষ থেকে বর্ণিত, यानी ये वो रवायत जो मैं যে बयान कर रहा हूँ फर्जी এটি रवायत কাল্পনিক রয়াতের কথা বলছি कि আমি, एक सियाह रंग की যে बातूनी औरत কালো रसूलुल्लाह বাচাল सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में মহিলাকে हाजिर हुई। রসুলুল্লাহর কাছে আনা হয়। उसका नाम भी नहीं তার लिखा নামও উল্লেখ করা হয়নি, ताकि पकड़ा ना जाए कि কোথায় कौन था। ধরা না পড়ে যে কে ছিল। वो औरतें जो मारूफ थी उनके मतलब तो साफ জানা पता चल মহিলাদের जाएगा कि उन्होंने बात नहीं সম্পর্কে कही এটি সবাই জানতো যে কোন মহিলা, সেই মহিলা কেমন। जो नक्शा भी बड़ा भयानक हुआ कि डैन उतरी है ভয়াবহ এমন চিত্র অঙ্কন করেছে যেন কোনো ডাইনি एक সেখানে सियाह হঠাৎ করে रंग की এসেছে। बातूनी औरत কালো रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर বাচাল हुई, कहने মহিলা लगी, রসুল্লার কাছে আসে এবং বলে मेरे যে माँ আমার बाप आपका পিতামাতা खुदा। আপনার জন্য নিবেদিত। इखलास का ये आलम था। अब कभी तो हमारे बारे में कोई अच्छी আমাদের बात সম্পর্কে करने হে लगे। আল্লাহ রসুল কোনো ভালো কথা তো বলুন কোনো সময়। जब भी बोलते हैं অর্থাৎ औरतों के खिलाफ রসুল্লাহ बोलते নাকি যখনই কথা বলতেন মহিলাদের हैं, বিরুদ্ধে कोई বলতেন। मुसलमान सहाबिया कह কোনো सकती है মুসলমান रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि মহিলা वसल्लम সাহাবী কি এই কথা বলতে পারেন? इसका जर्रा जर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात में तिल दबा हो। যার জীবনের প্রতিটি বিন্দুর উপর রসুল্লাহর এহসান এবং অনুগ্রহ রয়েছে, যিনি তাদেরকে নতুন জীবন দিয়েছেন। ये फिक्रा पढ़ते ही इस हदीस को रद्दी की এই टोकरी বাক্য में फेंक देना পড়ে चाहिए। এই হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। अब बात उसकी बदतमीजी और गुस्ताखी की সেই हालत में होती है। মহিলার एक तरफ माँ बाप कुर्बान একদিকে दूसरी বলছে तरफ পিতামাতা कहती हैं, নিবেদিত, कभी तो हमारे बारे में অপরদিকে कोई अच्छी ধৃষ্টতা बात कर দেখুন लिया যে करें। বলছে আমাদের সম্পর্কে मुझे यही पता কোনো चला সময় ভালো কথা বলুন হে আল্লাহ রাসূল। সে বলে যে আমি জানতে পেরেছি कि आप औरतों के बारे में যে আপনি आप हमारे बारे में আপনি हमेशा मनफी बात আমাদের करते हैं। সম্পর্কে সবসময় নেতিবাচক কথা বলেন। ये काबिल कबूल হুজুর है। বলছেন এটি কি গ্রহণযোগ্য হাদিস? এটি কি ये গৃহীত হতে পারে? जो हवाला है तफसीर रूहुल এটি मानी में दाखिल রুহুল है। মানিতে প্রবেশ করেছে এই উদ্ধৃতিটি, এই হাদিসটি। आपने फरमाया রাসূলুল্লাহ বলেছেন मैंने आप औरतों के बारे में कौन सी बात আমি আপনাদের হে মহিলা करके जान আপনাদের সম্পর্কে আমি কোন কথা ली? বললাম, बताएं तो सही कि मैंने कौन सी बात আমি की কি आपके করলাম मुताबिक? আপনাদের? कहने लगी आपने हमें সে মহিলা सुफहा বলল करार যে दिया। আপনি আমাদেরকে সুফাহা আখ্যা দিয়েছেন, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने अपनी নির্বোধ किताब में আখ্যা तुम्हारे দিয়েছেন। लिए नाम হুজুর নাকি উত্তর দিয়েছেন আল্লাহ তার পবিত্র গ্রন্থে তোমাদের এই নামই রেখেছেন। ये इस्तेमाल करने की खातिर ব্যাখ্যা করার अपने इस मसलक को जो ব্যাখ্যার निहायत জন্য নিজের जाहिलाना অবস্থান, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি যা অত্যন্ত অজ্ঞতা প্রশ্ন, যা কোরআনী শিক্ষার সম্পূর্ণ उसको साबित পরিপন্থী, करने के लिए हदीस সেটি बनी। প্রমাণের জন্য এরা হাদিস বানিয়েছে। और इसके बाद बात खत्म हो गई। আর बस কথা हो। এখানেই শেষ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम রসুল্লাহ कुरान में নাকি अल्लाह ने বলছেন तुम लोगों का কোরআনে सुफहा नाम रख दिया, তোমাদের मैं নাম क्या আল্লাহ करूं? সুফাহা রেখেছেন, আমি কি করব? हमने कहा अच्छा फिर ये तो खुदा ताला की जिम्मेदारी हो गई। और कहने लगी आपने हमें नवाकिस भी तो करार दिया। সেই মহিলা বলল আপনি তো আমাদেরকে নওয়াকেস নাকিস বলেছেন, বলবেন। নাকেসা। उसका जवाब তার था, উত্তর শুনুন রসুল্লাহ কি উত্তর দিয়েছেন। फरमाया नक्स के लिए यही काफी एक हिस्सा उसका कुछ माकूल दिखाई রসুল হাদিসের এই অংশটা दिया। आगे जाके फिर फर्जी কিছুটা बयान करी। যুক্তিযুক্ত মনে হয়, কিন্তু এরপর আবার इसका मतलब কাল্পনিক पहला কাহিনী ऐसा भी बनाया गया है। মনে হয়। রসুল্লাহ নাকি বলেছেন তোমাদের দুর্বলতা প্রমাণের জন্য এটি যথেষ্ট যে প্রত্যেক মাসে 5 দিন তোমরা নামাজ পড়ো না। 5 दिन का मुराद है जिस दिन 5 দিন অর্থ হলো যতদিন মহিলা काफी नहीं, রজস্বলা হন। लेकिन साथ आगे फरमाते কিন্তু আবার নাকি তিনি ব্যাখ্যা করেছেন রসুল্লাহ हैं, ये तो नफ्स वाली बात है। এটি হলো তোমাদের দুর্বলতার लेकिन अगली बात বা দুর্বল হওয়ার প্রমাণ। तुम भूल जाती हो। এরপর আবার বলছেন কোনো মহিলার জন্য औरत के लिए काफी কি नहीं कि এটি जब वो যথেষ্ট हामला নয় हो যে जाए, সে যখন অন্তঃসত্ত্বা হয় उसे खुदा की राह में আল্লাহ जिहाद তাআলার करने পথে वाले का अजर मिलेगा। জেহাদকারীর সমান প্রতিদান সে পাবে। हर औरत जो প্রত্যেক हमल মহিলা যে গর্ভধারণ করে অন্তঃসত্ত্বা হয় खुदा की राह আল্লাহ में তাআলার जिहाद পথে करने वाला अजर জেহাদের সমান প্রতিদান পায়। पाएगा। अगला हिस्सा ये है, এর পরের অংশ দেখুন, जब वो बच्चा সে जानती যখন है বাচ্চা প্রসব করে तो खुदा की राह में शहीद खुदार होने पथे वाले खून में लिथरे हुए শাহাদাত বরণকারী जख्मी का सवाल होता है। রক্তে সিক্ত ব্যক্তির वो মতো जिस्म खुदा की राह में जख्मी होता প্রতিদান है। পায়। हर बच्चा जानने पर প্রত্যেক বাচ্চা প্রসবের সময় শহীদের সমান পদমর্যাদা নাকি जब बच्चे को दूध লাভ করে। আর বাচ্চাদের যখন দুধ পান করায়, দুধের প্রতিটি ঢোক বনু ইসমাইলের এক দাসকে মুক্ত করার সমান প্রতিদান बनु इस्माइल কারণ हो হয়ে गया। থাকে। अब सोचें क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम हो सकता দেখুন এটি কি রসুল্লাহর উক্তি হতে পারে? है?
ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই হলো আমাদের আলেমদের জ্ঞান। অদ্ভুত অদ্ভুত ফতোয়া দাতা আলেম যারা আজকে পৃথিবীতে সৃষ্টি হচ্ছে তারা এগুলোই পড়ে। তারা এইসব বই পড়ে, বিবেক বুদ্ধি নেই, অন্ধের মতো এইসব বিষয়ের অনুসরণ করে, আর জানে না যে তাদেরকে গর্তে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। একই সাথে পুরো জাতিকে গহ্বরে নিপতিত করে। কোনো ব্যক্তি এটি ভাবতে পারে কি যে এক মহিলা যত ঢোক দুধ পান করাচ্ছে ততই কৃতদাস, ততজন কৃতদাস মুক্তি লাভ করছে। সাধারণ গোলামের তো কোনো মূল্যই নেই। বনি ইসরায়েলের কোনো কৃতদাস মুক্ত করা অনেক বড় পুণ্যের কাজ। বাচ্চার জন্য যখন সারা রাত জাগ্রত থাকে, তার প্রতিটি এমন রাত বনি ইসমাইলের কোনো কৃতদাসকে মুক্ত করার মতো পুণ্যের কারণ হয়ে থাকে। বাচ্চাকে দুধ পান করানো, দুধ না পান করালে তো মায়েরই সমস্যা হয়। স্তন ভরে গেলে দুধে ফোড়ার মতো হয়ে যায়। বাচ্চা মায়ের জন্য কার্যত সহজ করে জীবন। তো দুধের এক বাচ্চার জন্য সারা রাত জাগা, এটিও বনি ইসমাইলের একটা কৃতদাস মুক্ত করার মতো পুণ্যের কারণ নাকি হয়ে থাকে। আর এই প্রতিদান এমন মহিলার জন্য যারা নিজের স্বামীদের প্রতি অবাধ্য নয়, তো মহিলাদেরকে এইভাবে শিকল আবদ্ধ করেছে। রাসূলুল্লাহর নামে নিজেরা শিকল পরিয়েছে এমন নারী জাতিকে। সুফাহা কারা? কারা বুঝ? ইবনে আব্বাস এবং ইবনে মাসুদের রওয়ায়াত তাফসীর রুহুল মাআনিতে বর্ণিত হয়েছে। আরেকটি রওয়ায়াতও আছে এই প্রথমটি যা শোনালাম তার বিপরীতে। মহিলারা শুধু অবুঝ নয়, বাচ্চারাও আছে। ইমাম রাজি এই শর্ত সাপেক্ষে এটি গ্রহণ করেন যে প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে অবুঝ, নির্বোধ, যে নিজে বুঝে শুনে খরচ করতে পারে না, নিজের ভালো মন্দ যে বুঝে না, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি সফি বা অবুঝ আখ্যা পাবে। আরেকটি রওয়ায়াতে আছে মহিলারা অবশ্যই অবুঝ বা নির্বোধ। ইবনে কাসির আবু উমামা থেকে এটি বর্ণনা করেছে যে মহিলারা অবশ্যই অবুঝ, নির্বোধ, কারণ পূর্বে মহিলাদের কথা বলা হয়েছে পূর্বের আয়াতে। এখন সুফাহা বলতে তাদেরকে বোঝায়। আবু মুসা বলেন যে তিন ধরনের মানুষ এমন আছে যাদের দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না। এমন ব্যক্তি যার স্ত্রী দুরাচারিণী, তা সত্ত্বেও সে তাকে তালাক দেয় না। রমজানের দোয়া গৃহীত হওয়ার মাস এটি। রমজান রোজার দোয়া গৃহীত হওয়ার মাস। নিজেদের ঘর দেখুন। প্রত্যেক ব্যক্তি যার স্ত্রী দুরাচারিণী, সে যদি তাকে তালাক না দেয়, আল্লাহ কখনো তার দোয়া গ্রহণ করবেন না। যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ নির্বোধদের হাতে তুলে দেয়, নির্বোধ বলতে মহিলাদের বোঝায়, তাদের দোয়া গৃহীত হবে না। রাসূলুল্লাহ নাকি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে প্রত্যেক মহিলা অবুঝ, নির্বোধ। এটি আল্লাহ বলেছেন যে ব্যক্তি নির্বোধ বা অবুঝের হাতে সম্পদ তুলে দেবে তার দোয়া গৃহীত হবে না। আর যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে ঋণ নেয়, কিন্তু ঋণ নেওয়ার সময় কাউকে সাক্ষী রাখে না, তার দোয়া গৃহীত হবে না। আপনাদের অধিকাংশ এমন আছে যারা ঋণ ফেরত দেওয়ার সময় কাউকে সাক্ষী রাখেনি, তো তাদের দোয়া তো গৃহীত হবে না। হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরবি সুফিদের রীতি অনুসারে মাল বলতে কোরআনের অন্যান্য কিছু আয়াতের নিরিখে তত্ত্বজ্ঞানের যে রহস্য
সেই তা বুঝিয়েছেন তিনি। लेकिन ये सूफियाना माने हैं जो ऊपर की फिजा में এটি उड़ने वाले সুফিদের हैं। কৃত অর্থ। रोजमर्रा के लेन देन के দৈনন্দিন मामलात জীবনের में ये मुराद नहीं है। লেনদেনের সাথে এই কথার কোনো সম্পর্ক নেই, তার এই কথার সুফি হিসাবে তিনি এই অর্থ করেছেন। बाकी तो सब वही सफ़ी के लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल और जो खुदा ने हक दिया दूसरे हाथ से उसे गोया वापस ले लिया सफ़ी कह के। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মহিলাকে যেই সম্পত্তির ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারিণী আখ্যা দিয়েছেন তাকে সফি বা নির্বোধ বা অবুঝ বা বোকা আখ্যা দিয়ে দ্বিতীয় হাতে সেই মাল বা সম্পদ ফেরত নেওয়া হচ্ছে এই বাহানায় যে তারা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নির্বোধ আখ্যা দিয়েছেন বা অবুঝ আখ্যা দিয়েছেন। अजीब व गरीब की तस्वीरें की हुई हैं, मुझे समझ ही कुछ नहीं आती, दिमाग में ना जाता है आदमी का पढ़ पढ़ के। तफसीर कासिम में लिखा है कि इब्ने अब्बास से ইবনে एक तो एक हज़रत इब्ने अब्बास তফসিরে কাসেমি থেকে নেয়া একটি কথা, ইবনে আব্বাস जहाँ तफसीरी मामला हो ইবনে আব্বাস নাকি বর্ণনা করেছেন, হুজুর বলছেন ইবনে আব্বাসের উপর অনেক অন্যায় করা হয়েছে। आम हदीसें बयान करनी हो वहाँ हज़रत अबू हुरैरा का नाम তাফসীরের কথা বলতে গেলে ইবনে আব্বাসের নাম নেওয়া হয়। সাধারণ কথা হাদিসের বরাতে কিছু বলতে গেলে আবু হুরায়রাকে सबसे अहम हिस्सा আবু হুরায়রার উপর জুলুম করা হয়। कि कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की कसौटी पर अगर গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো কোরআন এবং সুন্নতের মাপকাঠিতে हो या ना हो उसे जरूर কোনো হাদিস যদি সঠিক প্রমাণিত হয়, রওয়ায়েত झूठा होने का রাবি সঠিক হোক বা না হোক অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। সে হাদিস মিথ্যা হতে পারে না। যদি এর পরিপন্থী হয়, रवायतें कह रही সহস্র রওয়ায়েতও যদি তার পক্ষে কথা বলতে গৃহীত হতে পারে না। এখানে वाज़ेह এখানে মানুষের মতামত ভিত্তিক হাদিসের কথা বলছে না। যে সমস্ত হাদিস স্পষ্ট रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम রসুল্লাহর সুন্নত जो बैयनात में যা বাইয়ানাতের অন্তর্ভুক্ত তার কথা আমি বলছি। जो रवायतें এই नाम सुनकर लोग অনেকেই কারো নাম শুনে খুব প্রভাবিত হয়, অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গিকেও গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। अल्लाह ताला ने जो माल तुम्हें ইবনে আব্বাস তাকে বলেছেন আল্লাহ তাআলা যে সম্পদ দিয়েছেন, যে সম্পদ খরচ করার আল্লাহ তোমাদের অধিকার দিয়েছেন, औकात का जरिए बना যে সম্পদে তোমরা নিগ্রান তা को देने का অন্যদেরকে দিতে যাবে না। इस तरह के अगर तुम उसे অর্থাৎ যদি স্ত্রী এবং মেয়েকে তা দিয়ে দাও फिर उनसे আর এরপর उम्मीद लगाए ফেরত নেয়ার চিন্তা করো, তা সম্ভব নয়। दोगे तो फिर गई দিলে তা চলে গেল তোমার হাত থেকে। कि अपनी बीवी को অর্থাৎ স্ত্রীকেও কিছু দেবে না, কন্যাকেও কিছু দেবে না। ये कहाँ से এই হাদিস কোত্থেকে আসলো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো এমন ছিলেন না। তিনি औरतों से মহিলা এবং কন্যাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন, এত জোর দিতেন। এমন হাদিসও আমরা দেখি যে কোনো ব্যক্তি তার পুরো সম্পদ ওসিয়ত হিসাবে দিতে এসেছে, যে রাসূলুল্লাহ বলেন যে না, স্ত্রী বাচ্চার জন্য কি রেখেছো? तो रसूलुल्लाह सल्लम তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পরিবার পরিজনের सबसे आला দেখাশোনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নত আদর্শ প্রদর্শন করেছেন। হাদিসে আছে খায়রুকুম খায়রুকুম লিআহলিহি, তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সে যে স্ত্রীর এবং কন্যার সাথে আর উত্তম। আনা খায়রুকুম লিআহলি, আমি তোমাদের প্রত্যেক का ख्याल रखता ব্যক্তির তুলনায় বেশি নিজ পরিবার এবং স্ত্রী কন্যার প্রতি যত্নবান। कल एक हज़रत मुशर्रफ इस्लाम का एक दवा আগামীকাল মসিমদের একটা উদ্ধৃতি ইনশাআল্লাহ শোনাবো। बाकी कल फिर पेश करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।